In you there is life, మీలో జీవం ఉంది దేవా, and life in abundance. విస్తారమైన జీవం ఉంది నా తండ్రి. Your life, O Lord, never ceases. It continues to flow in our lives, O Lord. మా జీవంలో జీవనది వలె ప్రవహించేటట్టుగా నీ కృప ఉంది నా తండ్రి. We pray that you would continue to be with us and speak to our hearts today. మీరు మాతో ఉండి మాతో ఈ రోజు నిరంతరంగా మాట్లాడతారని మేము Bless విశ్వసిస్తున్నాం. each and every one of us, O Lord, that we would receive that, O Lord, hidden treasure that is there in your word, O Lord, Father God. మందిరంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మీ వాక్యంలో ఉన్న నిధిని పొందుకోవాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. Continue to speak from this time forth ఈ సమయం మొదలుకొని మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. as we surrender our hearts to you. మా హృదయాలను మీకు అప్పచెప్తుండగా In Jesus' mighty name we pray, and all of God's children say, యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. Amen. Amen. Hallelujah. One mic we'll be needing for reading the scriptures. Okay. So, what do you see on your screen? Did you see this before? Actually, we shared this message about some time back. I'll disclose it in some time, of course, but I want you to guess initially if you remember anything after seeing the visual on your screen. చిత్రంలో చూస్తుండగా ఇది ఇంతకు ముందు చూసారా లేదా దీన్ని చూస్తే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? Dhalu, yes, shield, yeah. And the message was about, వాక్యం దేని it's గురించి a ఉండింది? puzzle actually for many because it's quite some time that I shared this message. But to tell you, this message touched my heart very deeply, and it was a series that we did. It was on the great warrior called Gideon. చాలా కాలం ముందు చెప్పిన మాట ఇది. వాక్యము దేవ సందేశము దేవుడి యొక్క రక్షణ, దేవుడిలో ఒక గొప్ప యోధుడైన గిదియోన్ గురించి కొన్ని వారాల పాటు కొనసాగింది. సైన్యం ఎంచబడ్డము. It's almost a year now that I shared about this message. దాదాపుగా ఒక సంవత్సర కాలం అయింది ఈ వాక్యాన్ని చెప్పి. Hallelujah. And it was a rich blessing how God can use a person when we yield ourselves into his hands. చాలా ఘనమైన ఆశీర్వాదంగా మనల్ని మనం దేవుడికి అప్పజెప్పుకుంటే ఎంత ఉన్నతంగా దీవింపబడతాం అన్న దానికి అదొక ఉదాహరణ. So I've entitled the message today to be as technicians for Jesus. అయితే ఈ రోజు వాక్యం యొక్క శీర్షిక యేసు ప్రభు కోసమైన సాంకేతిక నిపుణులు. So you see a toolbox on your screen. మీకు అక్కడ కొన్ని ఆయుధాలు పనులు చేసేదానికి I కనిపిస్తున్నాయి. didn't ask you this one because I know you all know this. ఇదేంటో మీకు తెలుసు కాబట్టి దీని ఏంటి అని నేను అడగలేదు. So all of us are aware of a toolbox. కొన్ని సాధనాలు ఉండేటట్టుగా ఒక సాధన పెట్టే ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. Yeah, I think all of us know it. Yes, and the technicians use this. అయితే సాంకేతిక నిపుణులు ఇలాంటి ఉపకరణాలను వాడుతూ ఉంటారు. People who love to use these tools love it, love to do the work as well. వాటిని వాడడం ఇష్టపడే వాళ్ళు ఆ దాన్ని వాడి చేసే పనిని కూడా ఇష్టపడతారు. So we also are called to be as technicians for Jesus. అందుచేతే మనం కూడా యేసు ప్రభువుకైన సాంకేతిక నిపుణులుగా పిలువబడి ఉన్నాం. To be as solution providers for problems. సమస్యలకైన పరిష్కారాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా మనం ఉండేటట్టుగా. Amen. Amen. Because we serve a mighty God. ఎందుకంటే ఉన్నతమైన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం. Now here's a question for you. ఇది మీకైన ప్రశ్న. Does God really have a plan for your life? దేవుడి దగ్గర నిజంగా మీ జీవితం కొరకై ఒక ప్రణాళిక ఉందా? Yeah, how many of you believe? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఇది? Some of us are still thinking God has a plan for your life. దేవుడికి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఒక ప్రణాళిక ఉంది. When you come to know Jesus as your personal savior, you will know this. యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా తెలుసుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ప్రణాళికను కూడా తెలుసుకుంటారు. Until then you will not know. అప్పటిదాకా మీకు తెలియకపోవచ్చు. You'll be trying to achieve your own plans maybe. మీ స్వశక్తితో ఏదో ఒకటి సాధించాలని కోరుకుంటారేమో. But it's something else when God intervenes and his plans become reality in our lives. దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటే ఆ ప్రణాళిక మారుతుంది దేవుడి చిత్తానుసారంగా. So we had learned about this great warrior called Gideon about a year ago from the book of Judges. అయితే ఒక సంవత్సరం ముందుగా దాదాపుగా గిదియోను అనే మహాయోధుడి గురించి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం నుంచి మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. And Gideon had a call upon his life. అయితే గిదియోనుకు తన జీవితం పట్ల ఒక పిలుపు ఉండింది. God chooses Gideon, which is an unlikely hero and almost an unknown person.
దేవుడు గిదియోన్ని ఎంచుకున్నది అనుకోకుండా ఎవరికి అంతగా తెలియని ఒక వ్యక్తిని ఎంచుకున్నాడు. And in spite of his doubts and fears, God uses Gideon to liberate Israel. తనకున్న అనుమానాలు భయాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ను విడిపించడానికి ఆయన యోధుడిగా దేవుడు ఆయననే ఎంచుకున్నాడు. Not only to liberate Israel, but to lead Israel as well. ఇజ్రాయెల్ను విడిపించడం మాత్రమే కాదు కానీ వారిని నడిపించడానికి కూడా ఆ వారినే ఎంచుకున్నారు. Because the Lord sees in him a mighty warrior of a courage. ఎందుకంటే దేవుడు తనలో ఒక గొప్ప యోధుడిని ధైర్యం కలిగిన సమర్థుడిని చూసి ఉన్నాడు. Whereas Gideon saw himself as a coward. అప్పటికి గిదియోను తనను తాను ఒక పిరికివాడి వల్లే చూసుకున్నాడు. Hallelujah. So can you name some of the Bible characters who thought that they are cowards, they cannot lead, but God chooses them to lead? బైబిల్లో ఉన్న కొన్ని పాత్రల గురించి మీరు చెప్పగలరా? ఎవరైతే వారు తమని తాము If you want to చాలా share- పిరికివారిగా అనుకొని దేవుడు వారిని యోధులుగా మార్చినట్లు Any Bible, just lift your hands and maybe you చేతులు can ఎత్తండి, keep మీరు guessing one చెప్పొచ్చు. after the other. Moses, మోషే, Jonah, యోనా. people who thought that they are cowards cannot be used by God, and God right away uses them on. జాషువా, Joshua, he was a mighty warrior. Anybody else? జోసెఫ్. Okay, I'll give you some of the names so Chala that it perle becomes easier for all of us. These are with the references so that it becomes easy for all of us to refer to the Bible as well. ఇవి మీరు చూడడానికి మీకు దానికైన వాక్యంతో పాటు ఇది మీకు గుర్తుండేటట్లుగా దేవుడిచ్చింది. These are some of the Bible characters who felt that they cannot be used by God. Anybody here who feel I can't be used by God? మీలో ఇక్కడ ఎవరైనా అనిపిస్తుందా దేవుడికి నేనేం పనికొస్తాను, నేనెంత వాడిని పనికి రావడానికి అని? వారి కోసం ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్న మాటలు. ఉన్నారా ఎవరైనా? ఇక్కడ ఎవరు లేరు. హల్లెలూయా. అందరు దేవుని ద్వారా వాడబడతారని నమ్మకం ఉంది. ఆమేన్. నేను ఒక్కరినే అనుకున్నాను నేను ఇలా ఉన్నాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. So we praise God, but there were people like Gideon in the book of Judges and Moses from Exodus. We see those great warriors done awesome miracles. God did very awesome miracles through their lives. అయితే న్యాయాధిపతి గ్రంథంలో గిదియోను, నిర్గమకాండంలో మోషే, వీటన్నిటిని యెర్మయా గ్రంథం నుంచి యెర్మయా, వీరందరి జీవితంలో దేవుడు వారు పనికిరాము అనుకున్నప్పటికీ దేవుడు వారిని హెచ్చింపజేసి వాడుకకు ఉండేటటి పాత్రగా మార్చాడు. Jeremiah, Elijah, Jonah has been named, and in the New Testament we find Peter also saying it. యెర్మయా గ్రంథం ఇవన్నీ పాత నిబంధనలో ప్రకారంగా ఎలీజా మరియు యోనా, నూతన నిబంధనలో పేతురును కూడా చూస్తున్నాం. So this particular time in Israel was a time of harvest. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క సమయం ఏదైతే ఉందో అది పంటను కోయడానికైన సమయము. When God called Gideon, it was a time of harvest. గిదియోనును పిలిచిన సమయము పంట కోసే సమయము. So this chapter actually opens during a period where there was imminent danger to the country of Israel. అయితే ఈ గ్రంథం ఎప్పుడు రాయబడింది అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతానికి ఒక తీవ్రమైన అపాయం కలిగి ఉన్న The సమయంలో. Midianites are threatening about the harvest in Israel. అయితే అపవాదులు అక్కడ వచ్చే పంటను ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతం నుంచి తీసుకువెళ్ళడానికైన పోరాటంలో The Israelites are fearful and they choose to hide, and they are actually comforting the enemy by doing that. ఇజ్రాయెల్ జనాంగము భయభ్రాంతులకు గురి అయ్యి తప్పించుకొని దాక్కోవాలనుకొని అపవాదికి అది ఒక సహాయంగా చేసి Instead of confronting the enemy, they are comforting the enemy. The enemy doesn't have to work hard when you are hiding. వారి విరోధులను నిలబడి ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాల్సిన సమయంలో దాక్కొని పారిపోయి పిరికిగా వ్యవహరించడం వలన వారికి మీరు సహాయం చేసిన వారే అవుతారు. Actually, this particular narrative that I have given to it emphasizes that God perceives a potential in every individual. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న వాక్యం యొక్క ఉద్దేశం కూడా దేవుడు ప్రతి ఒక్క మనిషిలో ఉన్న సామర్థ్యతను చూసేవాడు. Sometimes we ourselves will know what is the potential within us. కొన్నిసార్లు మనకు మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది మనలో ఉన్న సామర్థ్యత ఏమిటి అని. The individual himself or herself will not be aware that this potential is hidden in me, but God already sees that in us. మనకు మనమే ఆ వ్యక్తి కానీ ఎవరికైనా తెలియకపోయి ఉండొచ్చు నాలో ఇంత సామర్థ్యత ఉంది అని, కానీ దేవుడు దాన్ని గుర్తించగలడు. He actually is reinforcing and is, whatever experiences we go through, discouragement and so on and so forth, and there are people around us who cause us to be discouraged, but God sees in spite of all that,
that there is a potential hidden on the inside of you. అయితే మనము చాలాసార్లు ఒకలాంటి నిరాశ నిస్పృహ మనం ఎందుకు పనికొస్తామని ఆలోచించుకున్నప్పటికీ దేవుడు మనలో ఉన్న సామర్థ్యతను చూసి మనం దేనికి ఉపయోగపడతామనే ప్రణాళికను నిర్వర్తిస్తాడు. So tell your neighbor, you've got a potential hidden inside of you. మీ పొరుగు వారికి చెప్పండి, మీలో సామర్థ్యత దాగి ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Did they give you an eye contact? కళ్ళల్లో చూసి చెప్పారా ఇది? Yeah, no, some of you, I think you need to repeat that then మళ్ళీ again. తిరిగి చెప్పాలి ఇది. You've got a potential hidden on the inside of you. మీలో దాగి ఉన్న సామర్థ్యత ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. If you believe it, you will see it. మీరు విశ్వసించినట్లయితే మీరు దీన్ని చూస్తారు. Because that great potential is none other than Jesus who is living on the inside of you. ఎందుకంటే ఆ గొప్ప సామర్థ్యత వేరేదో కాదు, యేసు ప్రభు మీలో సజీవుడై ఉన్నవాడు. And when Jesus lives on the inside of you, you would like to bring glory to his name. యేసు ప్రభు మీలో బ్రతికున్నట్లయితే ఆయనకు మీరు మహిమ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. And Jesus also would like to glorify himself through your life. ఆయన కూడా మీ ద్వారా మీ జీవితం ద్వారా ఆయనకు మహిమను తెచ్చుకుంటాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Have you ever seen crabs? పీతలు Yeah. ఎప్పుడైనా చూసారా? Chusara? Yeah. I think many of us have seen. Some of us still didn't see, but they're very dangerous. Yeah. కొంతమంది చూసుంటారు, కొంతమంది తినుంటారు, కానీ అది చాలా భయంకరమైనది. Yeah, many of us like to eat also. కొంతమంది తినడం కూడా I've seen that. ఇష్టపడతారు. I found it hard when it was served for me. నాకు వడ్డించినప్పుడు అది తినడం చాలా కష్టమైంది నాకు. When I saw itself, it was scary. అది చూడగానే నాకు చాలా భయంకరంగా. But it came in the form of a curry. అయితే నా దగ్గర అది బ్రతుకున్నప్పుడు రాలేదు, కానీ కర్రీ రూపంలో వచ్చింది. Hallelujah. But out of love, it was served. నాకు వడ్డించిన వారు చాలా ప్రేమ. I didn't even know how to eat it, but yeah, anyhow. దాన్ని ఎలా తినాలో నాకు తెలియలేదు, కానీ People who don't know how to eat it, it becomes all the more funny how to eat. తినడమే తెలియని వారికి చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. So there is, crabs, when they are put in an aquarium together, అయితే ఈ పీతలు ఒకవేళ ఒక చిన్న ఫిష్ ట్యాంక్ లాగా దేంట్లో they వేసినట్లయితే have a characteristic in them. దానికై ఒక స్వభావం ఉంటుంది. They pull each other down. ఒకటిని ఒకటి కిందికి లాగేసుకుంటాయి. Hallelujah. Say it is with the life of believers also. కొన్నిసార్లు ఇది విశ్వాసుల జీవితంతో కూడా ఇలా. There will be many around like this. You're going up, let me pull you down. Let me. మన చుట్టూ చాలా మందే ఉంటారు, నువ్వు పైకి ఎదుగుతున్నావా అయితే నేను కిందికి లాగేయాలి అని. Hallelujah. And there was one joke also, especially in case of Indian crabs. ఇది ఒక హాస్యాస్పదంగా ఒకటి ఉండింది కూడా, జోక్ కూడా, భారతదేశానికి చెందిన పీతలు. But it's, I think, universal now. నాకు అనిపిస్తుంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తిగా ఇలాగే ఉంది. Everywhere it is applicable. ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలో ఇది వర్తిస్తుంది. So people may discourage one another and try to pull them down. ఒకరినొకరు కిందికి లాగాలనే ప్రయత్నం జనులు And చేస్తున్నప్పటికీ especially you see this happening in our church community. మీరు ఇది సామాన్యంగా మన సంఘాలలో కూడా జరగడం చూస్తూనే ఉంటారు. There was a wonderful artist, world-renowned artist by name Michelangelo. ఒక గొప్ప కళాకారుడు ఉండేవాడు, ఆయన పేరు మైకేల్ ఏంజెల్. And he came across a flawed piece of marble. అయితే ఆయన ఒక పాలరాటిని చూడడం అనేది జరిగింది. And he he visioned that there is an angel. As an artist, he saw that there's an angel on that marble. ఒక కళాకారుడిగా ఆ పెద్ద బండరాయిలో ఒక దేవదూత విగ్రహం లాగా ఉంది అనేది చూడగలిగాడు. He could imagine, and he could, out of that, what he was seeing, a flawed marble, he could envision. As an artist, he could see that there is scripture, not scripture, but a drawing of an angel. ఆ బండరాతిని చూడగలిగితే సామాన్యులు, ఆయన ఒక కళాకారుడిగా ఆ బండరాతిలో దేవదూత యొక్క విగ్రహాన్ని ఒక చిత్రం లాగా చూడగలిగాడు. So God actually also sees an undefined potential that is hidden on the inside of us. అయితే దేవుడు కూడా అలాగే ఏదో వర్ణించలేని ఒక గొప్ప సామర్థ్యతను మనలో చూస్తాడు. So just as an artist sees a masterpiece before it is created, ఎలాగైతే ఒక కళాకారుడు ఒక అద్భుతమైన కళాఖండాన్ని నిర్వర్తించే ముందు చూస్తాడో, Jesus is your master. యేసు ప్రభువే మీ అధిపతి. And he likes to make masterpieces. ఆయన ఒక గొప్ప కళాఖండాన్ని మీ నుంచే చేయాలనుకుంటాడు. When we surrender our lives and our hearts to him and live according to his word, he will make sure that our lives will also bring glory to his name
and He brings something beautiful out of our life. ఎప్పుడైతే మన జీవితాన్ని మనం కాకుండా ఆయన చేతికి అప్పజెప్తామో మన జీవితాన్ని చాలా అందంగా చక్కదిద్దగలిగిన వాడు ఆయన. Did you ever see any little child, and you saw that child has a great potential? మీరు ఎవరైనా చిన్న పిల్లల్ని చూసినప్పుడు కూడా ఈ చిన్న పిల్లవాడిలో చాలా సామర్థ్యత ఉంది, చాలా తలంతు ఉంది అని Or మీరు did you అనుకున్నారా? see them like toys walking around? లేదా వారిని ఏదో బొమ్మలు సామాన్యంగా నడుస్తున్నట్టుగా చూసారా? So, so God wants to change your perspective today to look at children from His point of view, to give you His eyes to see that there is a potential hidden in children. I mean, when I'm saying children, it also applies to all age groups because we all are the children of God. కాబట్టి నేను ఈరోజు కోరుకునేది మీరు దేవుడు మనల్ని మన పిల్లల్ని ఎలా చూస్తాడో ఆ తీరుగా చూడాలని. ఇది పిల్లలకి మాత్రమే వర్తించదు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది. So when you look at your brother or your sister in Christ, what do you look at them as? అయితే క్రీస్తులో ఉన్న సోదర సోదరీమణుల్ని మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఎలా వారిని చూస్తున్నారు మీరు? What do you see? ఏం I'm కనిపిస్తుంది? pausing for that reason. What do you see in their lives? That's what matters. మీరు ఆలోచించాలని నేను మాట్లాడడం ఆపుతున్నాను. You will see it accordingly వారిని మీరు ఎలా చూస్తారో అది జరుగుతుంది. because you will begin to pray accordingly. ఎందుకంటే అలాగే మీరు ప్రార్థిస్తారు. You will speak over their lives accordingly. వారి జీవితాల పైన మీరు మాట్లాడతారు. That is what God does even in our lives. అదే చేస్తాడు దేవుడు కూడా మన జీవితంలో. He speaks about us and He makes it happen in our life. మన గురించి మాట్లాడతాడు, అప్పుడు అది మన జీవితంలో జరుగుతుంది. When we accept His word and what He has spoken into our hearts and lives, we see it manifesting and becoming fruitful in each and every one of our lives. ఆయన వాక్యాన్ని అంగీకరించి మనము అది ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు ఆయన ప్రణాళిక మన జీవితంలో So నిర్వర్తించబడ్డం when you చూస్తాం. see children in your family, it doesn't matter, whose family or whatever it is, but what do you see matters. God has to guide your eyes to see that. అయితే మీరు మీ కుటుంబంలో కానీ మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతంలో పిల్లల్ని కానీ చూడగలిగితే వారిని ఎలా చూస్తారో దేవుడి నడిపింపు అలా ఉండేటట్టుగా చూడగలగాలి. Amen. So no matter what others speak around about that child, but you will be guided by the Spirit of God and you will speak what God wants to do in that person's life. చుట్టూ ఉన్నవారు ఆ పిల్లల గురించి ఏమైనా మాట్లాడొచ్చు కానీ దేవుడి యొక్క దర్శనం ప్రకారంగా ఆ పిల్లల భవిష్యత్ ఏంటి, ప్రణాళిక ఏంటి అని మీరు మాట్లాడగలరు. It doesn't matter how fallen or what is the scenario or what the situation the child is going through, but you will speak life. వారు ఎలాంటి పడిపోయిన స్థానంలో ఉన్నారు, ఎలాంటి పొరపాట్లు చేశారని కాదు కానీ మీరు మాత్రం జీవం కలిగిన మాటలనే మాట్లాడతారు. This is God's intention for the individuals. ఇదే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశము వ్యక్తుల పట్ల. Amen. Amen. Hallelujah. So we just asked each other, God has a plan for our life. We believe that. ఇప్పుడే మనం అడిగాం కదా, ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుడికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది, ఇది విశ్వసిస్తున్నాం మనము. And it is so with every individual since the time of their birth. ఇది ప్రతి ఒక్క మనిషికి జననం నుంచే వర్తిస్తుంది. Or can I say even before their birth? లేదా నేను చెప్పొచ్చా వారి ప్రణాళిక జన్మకు ముందే, జన్మించడానికి ముందే ఉందని? God knows you and me even before we were formed in our mother's womb. మీరు నేను Bible says that, not me. బైబిల్లో చెప్పబడి ఉన్నట్లుగా మీరు నేను తల్లి గర్భంలో రూపింపక మునుపే మన కొరకై దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడని. Yes. Avuna? Amen. Similarly, if He knows that even before you could be formed as a substance in your mother's womb, why not He having a plan for you? అట్టి తీరుగా ఒకవేళ తల్లి గర్భంలో రూపింపక మునుకే మన గురించి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నట్లయితే మన గురించి ఈ రోజు దేవుడికి ప్రణాళిక లేదంటారా? He knows everything about you, all the details, right? Before the birth and even after. So everything is happening with a purpose in your life. That godly purpose has to be known to us. We should be aware of such things. మీ గురించిన ప్రతి ఒక్క వివరం ఎరిగినవాడు ఆయన తల్లి గర్భంలో రూపింపక మునుపే ఉన్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క విషయము మన గురించి ఎరిగినవాడు, మన గురించి ఒక ప్రణాళికను ఖచ్చితంగా కలిగి ఉన్నవాడు. Now, a person like Gideon, he was talking about his inadequacy. He's telling about his incapabilities and unable to, do what God is calling him to do. గిదియోను అనే వ్యక్తి నాలో ఉన్న లోపాలు ఏమిటి, నాలో ఉన్న అసమర్థత ఏంటి, దేవుడి యొక్క ప్రణాళికను నేను ఎలా సరిపోను అనే మాటల గురించి మాట్లాడుతుంటే He's telling, Lord, I am not able to fulfill what you are having, the plan, what you're talking about.
ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, దేవా నీవు అనుకున్న ఉద్దేశము నీ యొక్క ప్రణాళికను నిర్వర్తించడానికి నేను సరిపోను అని. Because he comes from a humble background. ఎందుకంటే చాలా తగ్గింపు కలిగిన ఒక ప్రాంతం నుంచి He వచ్చున్నాడు ఆయన, comes from a poor background. చాలా పేదరికం నుంచి వచ్చినవాడు ఆయన. But God is reassuring him and giving a promise that his divine presence will fulfill everything. కానీ దేవుడు నిర్ధారించి చెప్తున్న మాట, నా యొక్క ప్రమాణం ప్రకారంగా నువ్వు ప్రతిదీ సాధిస్తావని. So what matters to you and to me is God's presence in our lives. కాబట్టి మీకు నాకు ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం ఏమన్నా ఉంది అంటే అది దేవుడి యొక్క సన్నిధి మన జీవితంలో. Are we experiencing God's presence or no is what matters today. దేవుడి యొక్క సన్నిధిని మన జీవితంలో మనం అనుభవిస్తున్నామా లేదా అనేది ముఖ్యమైన విషయం ఈ రోజు. Hallelujah. In the time of worship, do you experience God's presence or no? In your everyday life, do you experience God's presence or no? స్తుతి ఆరాధన సమయంలో మీరు దేవుడి యొక్క సన్నిధిని అనుభవిస్తున్నారా లేదా? అనుదిన జీవితంలో మీరు దేవుడి యొక్క సన్నిధిని అనుభవిస్తున్నారా లేదా? So God has a good will for each and every one of us. కాబట్టి దేవుడికి ఒక మంచి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నది మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల. How many of you believe that God is good? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు దేవుడు మంచివాడని? 25%, 25%, 50, 50%, 75, 75%, 99, 99%. 100%? Yes. Amen. Even though we are struck by the enemy many a times and he puts us down, but still yet you stand again and you know that the Lord is good and his mercies will endure upon our lives. అపవాది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసి మనల్ని ఓడించాలనుకున్నా మనం విశ్వాసంతో నిలబడినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది దేవుడు మంచివాడు, మనల్ని 100% దీవించేవాడని. It is only by the guidance of the Spirit of God who is living on the inside of you, he makes you stand. అది కేవలం దేవుడి యొక్క ఆత్మ వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. ఆయన మీలో సజీవుడై ఉన్నాడు గనక ఇది సాధ్యము. Though the righteous may fall 7 times, yet he shall rise. నీతిమంతుడు 7 మార్లు పడిపోయినను తిరిగి లేచును. Hallelujah. That's the grace of God. He makes us stand again for his glory. అదే దేవుడి యొక్క కృప, ఆయన మహిమార్థమై మనల్ని నిలబెడతాడు. Hallelujah. So God's desires is in spite of our past mistakes. If we have committed to Jesus, that's the best way to do it. To commit your mistakes to the Lord, to commit your sins to the Lord, receive forgiveness at the cross and get that grace from the Lord to stand up again in his name. కాబట్టి దేవుడి యొక్క కృప ఎంత గొప్పది అంటే మనం గతంలో చేసిన పొరపాట్లు పాపాలు కానీ ఆయన దగ్గర అప్పచెప్పుకోగలిగితే దానిని క్షమించి ఆయన తిరిగి తన కృపను మన జీవితంలో నిర్వర్తించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. When we do that, Jesus gives us the grace and a purpose to live for him. ఎప్పుడైతే ఇది మనం చేస్తామో యేసు ప్రభువు మనకు తన కృపను ఇచ్చి ఒక ఉద్దేశాన్ని ఉపయోగాన్ని ఇస్తాడు మన When జీవితానికి. our life is broken to pieces, మన when it doesn't make any sense, any relationship doesn't make any sense. మన జీవితం ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోయినప్పుడు, ఎటువంటి సంబంధం ఉన్నా మన జీవితంలో దానికి ఒక అర్థం లేనప్పుడు, When our heart is broken to pieces, I will మన say. హృదయం విరిగిపోయినప్పుడు అని చెప్పొచ్చు నేను. Hallelujah. When we face such situations also, God gives us the grace and he brings back those pieces together. మనం అటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నా కానీ ఆ విరిగి ఉన్న హృదయాన్ని తిరిగి కట్టువాడు ఆయనే. Hallelujah. He gives us the grace and at the same time he shows us the purpose for our living. ఆయన కృపను చూపించేవాడు, మన జీవితానికి ఒక ఉద్దేశాన్ని ఇచ్చువాడు. Amen. So you are living a meaningful life. కాబట్టి ఒక అర్థవంతమైన జీవితాన్ని మీరు జీవిస్తారు. Tell your neighbor you're living a meaningful life. మీ పొరుగు వారికి చెప్పండి, మీ జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది. Make sure your neighbor also is telling you that you're living a meaningful life. మీ పొరుగువారు కూడా మీకు చెప్పేటట్టుగా చెప్పండి, మీరు ఒక అర్థవంతమైన జీవితాన్ని బ్రతుకుతూ You're ఉన్నారు, living a purposeful life. మీరు ఒక ఉపయోగకరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు. కొంతమంది ఇట్లానే చూస్తున్నారు. చెప్పండి, సిగ్గుపడొద్దు. హల్లెలూయా. సిగ్గుపడే స్థలంలో సిగ్గుపడారు మనం ఇక్కడ. We should హల్లెలూయా. not be feeling shy in the temple of the Lord. Praise God. Amen. Because we are in the house of God. ఎందుకంటే మనం దేవుడి యొక్క మందిరంలో ఉన్నాం. Amen. So God always assures the believers of his ongoing support of his presence. కాబట్టి దేవుడు ఖచ్చితంగా నిర్వర్తించే విషయము, నిరంతరంగా దేవుడు మనకిచ్చే సహాయం గురించి. Does God support you? దేవుడు మీకు ప్రోత్సాహన తోడుగా ఉన్నాడా? 100%. Amen.
God is the one who will always be our eternal support. దేవుడు నిరంతరం ఉండే పరలోకపు సహాయం మనకు. He will never put you down. He will never allow you to be down or bow down your head before any man. దేవుడు ఖచ్చితంగా ఏ వ్యక్తి ముందు మీ తలను వంచడానికి అనుమతించడు. Amen. He is always a lifter. Remember that. ఆయన లేవనెత్తువాడు, నిరంతరం గుర్తుంచుకోండి. And so that nature has to be within us. ఆ యొక్క స్వభావము మనలో కూడా ఉండాలి. Amen. Amen. Because I told you the crab story. This all stories will be going on around us, but you need to live like Jesus lives. నేను మీకు పీతల కథలు ఇప్పుడే చెప్పినట్లుగా ఇవన్నీ మన చుట్టూ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా యేసు ప్రభు వలె మనం సజీవులుగా ఉండాలి. Amen. So are you assured of this, that God is your lifter? ఖచ్చితంగా మీరు ఇది విశ్వసిస్తున్నారా? దేవుడు మిమ్మల్ని లేవనెత్తువాడని, That God is your support? దేవుడు మీ సహాయమని. Amen. The ultimate message is that not only does God have a plan in each and every one of our lives, but those plans are very immensely good and fulfilling to us. సందేశం ఏమిటి అంటే దేవుడికి ఒక ప్రణాళిక ఉండడం మాత్రమే కాదు, ఆయన ప్రణాళిక గొప్పది, మన జీవితంలో నిర్వర్తించడానికైనా మంచి విషయము. If you just think for a moment what our life was when we did not know God and what it is now, is this fulfilling or is the old life fulfilling to you? ఒక్క క్షణం మీరు ఆలోచించినట్లయితే గత జీవితం దేవుణ్ణి తెలుసుకోక ముందు నా జీవితం తృప్తివంతంగా ఉందా, లేదా దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాక తృప్తిగా ఉందా? If you think that your old life was more meaningful, that means you love to live in sin. మీ పాత జీవితమే బాగుంది అని మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించినట్లయితే మీరు పాపంలో బ్రతకడమే That ఇష్టపడుతున్నట్లు అర్థం. means that you don't love God but you love sin. దాని అర్థం మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమించట్లేదు, పాపాన్ని ప్రేమిస్తున్నారని. Because God's word always stops us from sinning and this flesh always loves to sin. ఎందుకంటే శరీరం అనేది పాపాన్ని అధికముగా ఇష్టపడుతుంది, ఆత్మ అనేది దేవుణ్ణి అధికంగా ప్రేమిస్తుంది. Hallelujah. So let's read Jeremiah chapter 29 verse 11. And if you know it by heart, you can speak it. ఇర్మయా గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 11వ వచనము మాట్లాడదాం. For I know the plans. నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును. రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లు అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a hope and a future. Hallelujah. How many of you want this kind of life? ఎంతమందికి ఇలాంటి ఒక జీవితం కావాలనుకుంటారు? Amen. Amen. I think all of us would love this beautiful life that Jesus speaks about in his word. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు తన వాక్యంలో మాట్లాడిన ఇట్టి జీవాన్ని కోరుకోవాలనే ఉంటుంది. Amen. So this actually scripture is encouraging us to put our trust in God. అయితే ఈ యొక్క సందేశం అనేది మన విశ్వాసాన్ని దేవుడి పట్ల ఉంచాలనేది నేర్పిస్తుంది. Amen. So God not only knew you before you were formed in your mother's womb, God not only has a plan for you, but also God has a vision for you. దేవుడు మిమ్మల్ని తల్లి గర్భంలో రూపింపక మునుకే ఎరిగినవాడు కాదు, కనీసం చేసినవాడు మాత్రమే కాదు, కానీ మీ యొక్క ప్రణాళికను ముందుగానే ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ఆయన. Amen. God has a vision for you. దేవుడు మీకోసం ఒక ప్రణాళిక, దర్శనం కలిగి ఉన్నాడు. What is your vision for God? మీ యొక్క దర్శనం ఏమిటి దేవుడి కొరకు? This has to coincide. This has to be guided by the Lord so that you will capture what God has for you. దేవుడి చేత, దేవుడి నడిపింపులో మీకు ఇది జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి, ఎందుకంటే దేవుడు మీకోసం ఏం సిద్ధపరచున్నాడో తెలుస్తుంది గనుక. For example, if you don't have a vision, we will not be able to reach that point where God is asking us to come. ఉదాహరణకు మీకు కానీ ఒక దర్శనం లేనట్లయితే దేవుడు ఎక్కడ మీరు చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడో అక్కడ మీరు వెళ్ళకపోవచ్చు. There will be falling, there will be hindrances, there will be distraction which the enemy causes for us to go in different this lane is looking like a shortcut, let me go this way, and we go roundabout and we come back. మీరు పడిపోతారేమో, దారి మళ్ళీపోతారేమో, తప్పు దారిలో వెళ్ళిపోతారేమో, ఇది చేరువగా ఉంది అని వేరే ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోతారేమో. But it's all a part of the journey of life. కానీ తిరిగి రావడం అనేది కూడా మీ జీవితంలో So ఒక that we ప్రణాళిక. become wiser. దాని వలన మనం జ్ఞానం So that we పొందుతాం. discern and we differentiate what is good, what is not good. దాని వలన వివేచన జ్ఞానము, మంచి చెడుకైన అంతరాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. Amen. ఆమేన్. Amen. Hallelujah. So what's your vision for God
it should align with His will, His plan, His word. అయితే దేవుడి కోసమైన దర్శనం ఏమైతే ఉందో ఆయన యొక్క ప్రణాళిక, ఆయన యొక్క వాక్యము, ఆయన యొక్క ప్రమాణం ప్రకారంగా ఉండాలి. You might be thinking, what vision, Pastor? I have a good eye vision, that's enough. ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారేమో ఏం దర్శనం పాస్టర్ గారు, నా కంటి చూపు సరిగ్గా ఉందా చాలులే. Hallelujah. Hallelujah. As many of you see, I got a new specs. చాలా మంది చూసినట్లుగా నేను కొత్త కళ్ళజోడిని ధరించున్నాను. When I got this new number and I got this new specs, people who wear specs know this. It takes some time for the eye to adjust according to the lens and to get that vision. కొత్త కళ్ళజోడు ధరించినట్లయితే కళ్ళజోడు ధరించే వారికి ఇది అర్థమవుతుంది. చూసే చూపులో ఆ తీవ్రత అనేది, స్పష్టత అనేది తీసుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. And the moment you start seeing through this new lens, you see things more sharper than what you were seeing with your old lens. కొత్తగా ధరించిన ఆ కళ్ళజోడులో ముందు ఎంత కనిపించేదో దానికంటే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. So it is about your vision for moving for God. అట్టి తీరుగానే దేవుడి కోసం నడిచేటప్పుడు మన దర్శనం కూడా. Maybe you need a new lens. మీకు కొత్త కళ్ళజోడు అవసరమేమో. Or if you've got a new lens, you need to adjust your vision. You need to change the vision. Sometimes the older vision doesn't help. The newer vision will guide you again to a newness of God. కొత్త కళ్ళజోడు ఉన్నప్పటికీ పాత తీరుగానే మీరు చూస్తున్నారేమో, దాని ప్రకారంగా మీ చూపు దృష్టికోణాన్ని మార్చుకొని దేవుడి దృష్టి ప్రకారంగా చూడగలగాలి. Amen? Amen. Amen. If you've already achieved what God has asked you to do, there is something new in store for you. అయితే దేవుడు మీకోసమై చెప్పిన మాట ప్రతిదీ మీరు చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఒక కొత్త బాధ్యత కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. Amen. As your shoulders get stronger with God and His word and the responsibilities that you have towards God, you will be strengthened even further to take care of more responsibilities. మీరు ఒక బాధ్యతను నిర్వర్తించి మీ భుజములు బలంగా అయినట్లయితే దేవుడు ఇంకా బలమైన బాధ్యతను ఆయన చిత్తానుసారంగా నిర్వర్తించడానికి మీకు ఇస్తాడు. Because God wants you to take a leap into the unknown. ఎందుకంటే దేవుడు మీకు తెలియని విషయాలను సాధించాలని కోరుతున్నాడు. Hallelujah. So God is seeing your potential even in your fears and doubts. కాబట్టి దేవుడు మీ అనుమానాలలో, మీ భయాలలో కూడా దేవుడు మీ సామర్థ్యతను చూస్తున్నాడు. Are you getting this point? ఈ మాట అర్థమవుతుంది. God is looking at your potential, not at your fears and your doubts. దేవుడు మీ సామర్థ్యతను చూస్తున్నాడు, మీ He knows అనుమానాలు, this. భయాల పట్ల కాదు. He knows these fears and doubts will get clarified in due course of time because He's the answer. He will give you the answer. But what I want to say is He's looking at your potential. He saw Gideon and so on, so many Bible characters that we looked into. God was looking at their potential, what they can do for the nation. ఆయనకు తెలుసు మీ భయాలు, మీ యొక్క అనుమానాలు కాలక్రమానే పోతుంది అని. ఎందుకంటే ఆయన గిద్యోనులో ఉన్న సామర్థ్యతను చూసి ఈ దేశానికి ఆయన ఎలా వాడబడతాడో తెలుసుకున్నాడు. When I am saying nation, it means on a very big scale. నేను ఒక దేశము అని చెప్తున్నప్పుడు అది చాలా పెద్ద మొత్తంలో. So your nation for now might be in the place where you are staying. మీ యొక్క దేశము అనేది మీరు ఇప్పుడు నివసిస్తున్న స్థలంలోనే అవ్వచ్చు, Might be in a smaller community. ఒక చిన్న సంఘంలోనే కావచ్చు. But what you do again and again, it propels and it keeps moving further. కానీ మీరు చేస్తున్న తీరుగానే అది ఎదిగి పెద్దగా అవుతుంది, విస్తరిస్తూ ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So sometimes you might feel very insignificant like a pebble. మీరు కొన్నిసార్లు ఇసుక లేదా ఒక చిన్న గోలి వలె చిన్న చూపుగా ఆలోచిస్తారేమో. Hallelujah. Suppose you're standing at a very great precipice. That means a very steep side of a high mountain. You're standing on the edge, for example. ఒక పర్వతంలో ఉన్న కొండ అంచు కింద జారి పడిపోయే స్థలంలోనే మీరు ఉన్నారేమో. And you're doubting your ability to leap into the unknown. తెలియని ఒక ప్రాంతంలోకి అడుగు వేయడానికి మీ సామర్థ్యతనే మీరు అనుమానిస్తున్నారేమో. Because God is asking you to do something and you are still in doubts where my future is going to be and how it's going to be. దేవుడు మిమ్మల్ని ఏదైనా పని చేయమని చెప్తున్నట్లయితే అనుమానిస్తున్నారేమో, రేపు భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో, రేపటి నా రోజు ఎలా ఉంటుందో అని. But when God is on the inside of you and He is your guide, the Holy Spirit God is your guide, by the way. కానీ దేవుడు మీలో ఉన్నప్పుడు, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు సహాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు, every step that we take, it will lead us into the future and the plan that God wants us to be in. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మీ మార్గదర్శకుడు కనుక మీరు వేసే ప్రతి అడుగు దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక వైపే నడిపిస్తుంది.
Did you realize that sometimes, like Gideon, we also doubt the ability of God, but God sees you as his champion? మీరు గమనించారా ఎప్పుడైనా గిదియోను వలె మీ సామర్థ్యతను కూడా మీరు సందేహించవచ్చు కానీ Overflowing with untapped potential, unimaginable potential that's hidden on the inside. కానీ దేవుడు మీలో సామర్థ్యతను నింపి మీరు ఊహకు అందనట్టుగా అంత సామర్థ్యతను మీలోనే ఉంచి ఉన్నాడు. It is you and me how we take God to out into this world to be. అది మీరు నేను మాత్రమే దేవుణ్ణి ఈ లోకంలో ఎలా తీసుకెళ్తాం అనేది. I am limiting God or I am asking him to move in unlimited ways. నేను దేవుడికే ఒక సరిహద్దును పెడుతున్నానా లేదా సరిహద్దులే లేకుండా I విస్తరింపజేస్తున్నానా? can limit him by my thinking, I can put him into a box, or I can again make it happen in a bigger way. నా ఆలోచన ప్రకారంగా దేవుడికే ఒక సరిహద్దును పెట్టి ఒక పెట్టెలో ఉంచేటట్టుగా లేదా దేవుడికే సరిహద్దు లేనంత విస్తారంగా ఆలోచించగలను. Maybe you and I are yet to recognize what God wants to do through your life. మీరు నేను ఇంకా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందేమో దేవుడు మనల్ని ఎలా ఉండాలని కోరుతున్నాడు, మన జీవితం ద్వారా దేవుడు ఏం చేయాలని కోరుతున్నాడని. Trust me, you need to take the leap. విశ్వసించండి, మీరు ముందడుగు వేయాలి. Amen. Amen. You need to take the leap. Till you don't take that step of faith, you will not see anything happening. విశ్వాసంతో మీరు ముందడుగు వేయకపోతే ఏ ఒక్క అభివృద్ధి జరగడం మీరు చూడలేరు. Until Peter stepped out of the boat and stepped on the water, he could not see the power of God, and that helped him to float on water. పేతురు విశ్వసించి పడవ నుంచి బయట అడుగు పెట్టేదాకా దేవుడి యొక్క శక్తి సామర్థ్యతల్ని ఎరుగలేకపోయాడు. Amen. The moment he started looking around, he started sinking. ఏ క్షణమైతే చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని చూసి భయభ్రాంతికి గురి అయినాడో అప్పుడే మునిగిపోయాడు. So basically, when your eyes of faith have to see what God wants you to become, not what the surrounding is speaking or people are speaking. Maybe there might be some people, godly people, who can guide you into it, but they can only help it to be, they can help to guide you, not beyond your step you need to take. కాబట్టి మీరు విశ్వాసంతో అడుగు వేసేటప్పుడు దేవుడు మీరు ఏ గమ్యానికి చేరాలని చూస్తున్నాడో ఆ గమ్యం వైపు మీ దృష్టిని ఉండాలి. కానీ లోకంలో ఉన్నవారు మిమ్మల్ని నడిపించే వారి దగ్గర నడిపింపు తీసుకోవచ్చు, కానీ వారు చెప్పే భయాల పట్ల మీ చెవి ఒగ్గకూడదు. I got some handouts for you. So today we're going to walk into this will of God. మీకు దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కాగితంలో ఉన్న విషయాలను ఇవ్వబడదాం అనేది జరుగుతుంది. If you can have one of us one handout, there are some more. మన దగ్గర ఇది ఉండొచ్చు. So you can just fill it out as you're going through it. ఇది చూస్తూ ఉండగానే మీరు దాని ప్రకారంగా రాయొచ్చు. And I'll be sharing with you the insights as well. దాని ప్రకారంగానే వాక్యంలో ఉన్న లోతైన విషయాలను మీతో పంచుకుంటాను. Because from today onwards, you're going to see through the divine eyes. ఎందుకంటే ఈ రోజు మొదలుకొని మీరు ఆధ్యాత్మికమైన నేత్రాలతో విషయాలను చూస్తారు. If you don't have a pen, borrow it from your neighbor. మీకు రాయడానికి కలం లేనట్లయితే పొరుగువారి దగ్గర నుంచి అడగండి. And I would suggest every Sunday come with notebooks and paper. నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాను. Pen and paper, I would say. ప్రతి ఆదివారము ఒక పుస్తకము, కాగితము, కలము తీసుకొని రావాలని కోరుతున్నాను. It's good to take notes if you are serious about walking with God or you just want to play around. దేవుడి వాక్యం పట్ల మీరు శ్రద్ధ వహించేవారు అయినట్లయితే మీరు విన్న విషయాలను రాసుకోవడం ఉత్తమము. Hallelujah. Hallelujah. I was serious about my walk with God. దేవుడితో నా నడక పట్ల నేను చాలా తీవ్రతను కలిగి ఉన్నాను. Because I noticed God was speaking to me personally. ఎందుకంటే దేవుడు నాతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. When somebody is talking to you particularly on a specific way and is guiding you, would you like to hear and forget it, or would you like to make notes and make sure that it is, to be remembered by you? ఎవరైనా మీతో ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నట్లయితే అది ఏదో విన్నాంలే అన్నట్టు నిర్లక్ష్యంగా వింటారా లేదా శ్రద్ధ వహించి విని రాసుకుంటారా? In my case, when I used to write, it used to register more deeply in my mind. నా ఉద్దేశంలో రాసుకున్నప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలను బాగా లోతుగా గుర్తుంచుకునేవాడిని. Hallelujah. And that which goes deeply into our mind, it also goes into our heart, and out of the abundance of the heart you will see that life coming out. ఎప్పుడైతే నేను విని అర్థం చేసుకొని అర్థమైన విషయాలను రాసుకుంటానో అది నా హృదయంలో చొచ్చుకుపోతుంది, అదే నా మాటలలో నుంచి బయటికి వస్తుంది. Hallelujah. So what's God's will for you? కాబట్టి దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏమిటి మీ పట్ల? That's your first. So will you decide right now firstly to open up yourself to the future and God's good plans and will for you? దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక, దేవుడి యొక్క చిత్తము మీ గురించిన మీ భవిష్యత్తు గురించి మంచిగా జరగాలనే మీరు కోరుకుంటారా? I would like to call the outstanding children who are standing outside.
There are some others also. I mean, there's a lot of space inside. You can come inside and sit. మందిరం బయట నిలబడి ఉన్న వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. లోపల చోటు ఉంది, స్థలం ఉంది, వచ్చి కూర్చొనవచ్చును. Encourage one another to come inside and to listen to the word of God. ప్రోత్సహించండి ఒకరినొకరు, రండి లోపలికి, వాక్యాన్ని వినండి. It will be a blessing to you. ఇది మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The elders, there's one elder also outside, I guess. పెద్దవారు కూడా ఉన్నారు బయట అని నేను నమ్ముతున్నాను. And I suggest all of you can be inside. మీరందరూ లోపల ఉండి వాక్యాన్ని వినాలని మేము కోరుతున్నాం. Amen. Because it's good to listen to the word of life. జీవము కలిగిన మాటలను వినడము ఉత్తమము. Amen. So today, I want you to open up yourself, open up your heart to the future that God's good plans will be fulfilled in your life. అయితే మీ హృదయాలను తెరిచి దేవుడి యొక్క ప్రణాళికను స్వీకరించేటట్టుగా, దేవుడి యొక్క చిత్తం జరిగేటట్టుగా మీరు సమర్పించుకోవాలని And కోరుతున్నాను. not only this, I want you to commit yourself to this good will that we are talking about instead of your fears. ఇది మాత్రమే కాదు, మీ యొక్క మంచి విషయాలను, మీ భయాలను అతిక్రమించి దేవుడి యొక్క మంచి పని జరగాలని మీరు సమర్పించుకోవాలి. Instead of thinking about our failures, about our past, నేను ఇంతకుముందు ఇది చేయలేకపోయాను, అవుతుందో లేదో, అవన్నీ మాటల్లో పడకుండా దేవుని మంచి చిత్తం ఏముంది అది నా జీవితంలో జరగాలి. మన ఓటమి, మన పొరపాట్ల పట్ల దృష్టి ఉంచకుండా, వితౌట్ ఎనీ డౌట్ వెదర్ దిస్ విల్ ప్రాస్పర్ ఆర్ నాట్, బికాస్ ఐ అటెంప్టెడ్ సంథింగ్ ఇన్ మై పాస్ట్ అండ్ ఇట్ ఫెయిల్డ్, వితౌట్ దోస్ బిటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ షుడ్ బి స్టెప్పింగ్ ఫార్వర్డ్. So check anything in your handout that hinders you, and I've given you the handout, that makes you, from stopping you from giving or making a commitment to Jesus. కాబట్టి మీకు ఇవ్వబడిన కాగితంలో రాసి ఉన్న మాటలు ఏవి మిమ్మల్ని అడ్డుకుంటున్నాయి, మిమ్మల్ని మీరు దేవుడికి అప్పగించుకోవడానికి అని గుర్తించండి. Is it your guilt? It's in your handout. I've mentioned a few of them. Guilt, sin, transgressions, iniquity. It has been taken care. Where is it written? అక్కడ రాయబడి ఉంది, Sin, మీరు చేసిన iniquity, transgression. అపరాధములు, పాపములు, అతిక్రమణలు. In Isaiah 53, it is written. ఐజాయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయంలో ఇది రాయబడి ఉంది. He was bruised for our transgression. He was cursed for our iniquities. And the punishment of our sin was upon him. మన పాపాల చేత, మనం Verse చేసిన 5 says అతిక్రమణల చేత, పాపాలు, అపరాధముల చేత, అధర్మం చేత పొందుకున్న ప్రతి ఒక్క గాయానికి ఆయన మనకు విడుదలనిచ్చి ఉన్నాడు. So right beside that you write Yeshaya 53 verse 5. దాని పక్కనే రాయండి యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయము 5వ వచనము అని. That's your counter. That's how you and I need to counter these challenges that we keep facing in our life. ఇలా ఎదుర్కోవాలి. మన జీవితంలో ఎదుర్కొనే ప్రతి ఒక్క సవాల్ను వాక్యము చేతే మనం ఎదుర్కోవాలి. Jesus faced problems in his life. యేసు ప్రభు తన జీవితంలో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాడు. He countered it with the word of God. వాక్యము చేతనే దాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. Amen. I think we need one more handout. Please share your writing with others as well. ఆ వాక్యాన్ని రాసుకోవడానికి ఇంకొకరితో కూడా పంచుకోండి. The second one is pain, hurt or brokenness. రెండవది తీవ్రమైన బాధ, విరిగిపోయిన హృదయము, మనలో ఉన్న గతంకి సంబంధించిన బాధ. The Bible says that by his wounds we are healed. ఆయన యొక్క గాయాల చేత మనం స్వస్థతను పొందుకున్నామని. Isaiah 53 verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 24, Psalms 107 verse 20, 3 references for now. మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. యెషయా గ్రంథం 53 5వ అధ్యాయము, 1 Peter 2:24, మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 24వ వచనము, Psalms 107 verse 20. కీర్తనల గ్రంథం 107వ అధ్యాయము 20వ వచనము. These three scripture references, when you read it, it says that by my wounds, by my stripes, by the lashes that Jesus bore, all of these points that we're talking about, pain, about hurt, about brokenness, it is healed. ఈ మూడు వచనాల్ని గనక వాగ్దానాలుగా మనం మన జీవితంలో అంగీకరించగలిగినట్టయితే, నొప్పి, గాయము, విరిగిపోయిన హృదయము, ప్రతి ఒక్క దానికి దేవుడు స్వస్థతనిచ్చి ఉన్నాడు. We all carry some kind of pain or some kind of hurt or brokenness within our lives. మనందరము ఏదో ఒక నొప్పి, బాధ, తీవ్రత, విరిగిపోయిన హృదయంతో ఏదో ఒక విషయంలో బాధపడ్డవారమే. But when the healing touch of Jesus moves through us, he heals every such wound. కానీ ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభు యొక్క స్వస్థతనిచ్చే స్పర్శను మనం ఆస్వాదించగలమో, ఆ గాయాలు కూడా మానిపోతాయి. Amen. He is our healer.
మనల్ని స్వస్థపరచువాడు ఆయనే. Tell your neighbor, Jesus is my healer. మీ పొరుగు వారికి చెప్పండి, యేసు ప్రభు నాకు స్వస్థతనిచ్చువాడు. And Jesus is your healer. యేసు ప్రభు మీకు స్వస్థతనిచ్చువాడు. Hallelujah. Such wonderful words, where do you find? అంత గొప్ప మాటలు ఇంకెక్కడ పొందుకుంటారు మీరు? Nobody else, only Jesus speaks about healing. ఎవ్వరూ మాట్లాడలేరు, యేసు ప్రభు మాత్రమే ఈ స్వస్థత గురించి మాట్లాడగలరు. There is no other God who speaks about healing but Jesus himself. వేరే ఏ ఒక్కడు లేడు స్వస్థత గురించి మాట్లాడేవాడు, యేసు ప్రభు మాత్రమే. Amen. Hallelujah. The next is fear, worry, anxiety. తదుపరిగా ఉన్నది భయము, చింత, ఆందోళన. It says, be anxious for everything. అక్కడ ఏం చెప్పింది? ప్రతి విషయానికి ఆందోళన కలిగి ఉండండి అనా? Be worried for everything. ప్రతి ఒక్క విషయానికి చింతించండి అని ఉందా? చింతించకుడి అని రాయబడి ఉంది కదా. Do not worry is what. Where is it written? 1 Peter 5:7. Yes. Cast your cares on the Lord. He careth for you. దేవుడు మీ గురించి చింతించున్నాడు గనుక. That's 1 Peter 5:7. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం. And any other references that you can think of about fear. Fear గురించి భయపడకుడి అని ఎక్కడ రాయబడి ఉంది? 365 సార్లు రాయబడి ఉంది. హల్లెలూయా. సీరియస్లీ. ఒక 3 సార్లు అయినా చెప్దాం. 3 రెఫరెన్సెస్. Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Awesome. Fear not. For I Yes, am with you. Isaiah 41:10 that is. Yeah. Any other? Joshua 1. Joshua 1:8. Do not fear. Be I will not put my discouraged. words in you. Yes. 1:9. dismayed. Yeah. బైబిల్ యాప్ తీసి Yes. ఫియర్ అని కొట్టండి అన్నీ వస్తాయి. Seriously. That's your brother is saying you can open the Bible app and you type fear, all will All come in verses it. will come. But there will be too many. Too many. And then that will flood in immediately. Yes. So we just at least have to remember 4 to 5 references to every problem that we are talking about. ఎన్నో వాగ్దానాలు దేవుడు మనకు చేసినప్పటికీ మనం ఎదుర్కొనే సందర్భాలను బట్టి ఒక 4-5 వాక్యాలన్నా మన దగ్గర ప్రమాణంగా ఉండాలి. If the word of God and the verses are in your mind, you will be able to counter that situation, that fear, that emotion, that anxiety that you are going through with the word of God. శ్రద్ధగా వినాలి. అంటే ముఖ్యమైనది, దేవుడి యొక్క వాక్యం మనలో ఉన్నట్లయితే అటువంటి పరిస్థితి మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు దాన్ని వాక్యంతోనే పోరాడి ఎదుర్కోగలం. Have you ever been through negative people or negative situations? ఎప్పుడైనా మీరు మీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవారు, ఇలా జరగదు, నువ్వు అనుకున్నది జరగదు అనే వాళ్ళని మీరు At least ఎదుర్కొన్నారా? 1, ఎవరో ఒక్కరేంటి, చాలా మంది 3, 5, so many, no, countless. లెక్కలేనన్ని వాళ్ళని మీరు ఎదుర్కొని ఉంటారు. Hallelujah. The more you grow in your age, the more this experience keeps growing. మీరు ఎంతగా మీ జీవితంలో వయసు అవుతుందో ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదుర్కొంటూనే ఉంటారు. Many people you will find around you like these crabs. చాలా మందిని మీరు ఎదుర్కొంటారు ఇలాంటి పీతల వలె. పైకి వెళ్తున్నావు, ముందుకు వెళ్తున్నావు, Are రా నాతో పాటు రా. you going forward? Are you going up? Come with me. Hallelujah. So it keeps on pulling you. The enemy keeps on pulling you actually. The enemy is working through this source. అయితే అపవాది అనేది ఇటువంటి క్రియల ద్వారా పనిచేస్తూ మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగాలనే ప్రయత్నం. Get to the source of the problem, not dealing with the problem. Go to the source of it. ఆ పరిష్కారం, సమస్యకైన పరిష్కారం మూలం దగ్గరికి వెళ్ళండి. సమస్యతో పోరాడకండి, దానికైనా మూలం ఏమిటి అని ఆలోచించండి. When you go to the source, you will begin to pray accordingly and uproot it. ఆ సమస్యకైన మూలం ఏమిటి అని మీరు తెలుసుకోగలిగితే దాని గురించి ప్రార్థించి దాన్ని తొలగివేయవచ్చును. Jesus always delivered people of their sickness or evil spirit. He went to the source of the problem. He didn't tell you, fellow, you go away. యేసు ప్రభు ఎవరైనా దయ్యాలు పట్టిన సమస్యతో ఉన్నా వారికైనా మూలం ఏమిటి అని చూసుకొని దాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు, కానీ ఆ మనుషులను వెళ్ళగొట్టలేదు. For example, if I am a discourager, ఉదాహరణకు నేను నిరాశను చెప్పేవాడిగా ఉన్నాను అనుకుందాం. that's my name, you think. అదే నా పేరు అనుకుందాం. Hallelujah. Discouraging all the time. అన్ని సమయాలలో నిరాశను ఇచ్చేటట్టుగా. అంటే ఏదైనా చూస్తే ఒట్టి ప్రాబ్లమే కనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఐ సీ ఐ విల్ ఓన్లీ లుక్ అట్ ద ప్రాబ్లం. నథింగ్ ఎల్స్, నో సొల్యూషన్. మళ్ళా ఆ ప్రాబ్లం చూస్తే వేరే పర్లేదు, ప్రాబ్లం చూసిన తర్వాత దాని సొల్యూషన్ ఏంటిది? చాలా వరకు మంది
at least I wouldn't say any particular percentage, but many people speak about the problem without knowing the solution. దాని గురించిన పరిష్కారం గురించి మాట్లాడడం కాదు. యు విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్. సమస్యనే పెద్దగా చేసి దీనికైనా పరిష్కారం ఏంటో చెప్పరు. I have seen many people in our community also, they will come and tell, I see an evil spirit is working in your life. Okay, so what? Everybody's life it is working. మన సంఘాలలో కూడా చాలా మంది చెప్పే మాట ఇది. నీ జీవితంలో ఒక దయ్యం పనిచేస్తుంది, ఎవరో నీకు కీడు చేయాలని అనుకుంటున్నారు. నీ కోపం త్వరగా వస్తుంది కదా. అండ్ యూ విల్ గెట్ యాంగ్రీ వెరీ క్విక్లీ. I mean, I'm telling so many such experiences we had. They speak about the problem. They might be very specific. They will speak very, they would pinpoint also very clearly, but they will not have the solution. నేను సమస్యను పెద్దగా చేసి మాట్లాడేవారు సమస్య గురించే మాట్లాడతారు కానీ పరిష్కారం గురించి మాట్లాడరు. If you are a follower of Jesus, you should be a solution provider. మీరు యేసు ప్రభువుని వెంబడించే వారైతే ఒక సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి. Yes, I think all of us are solution providers. నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు పరిష్కారాన్ని ఇచ్చేవారు. If I have anger issues, if I am guided or influenced by an evil spirit, I should be delivered of it. So what needs to be done has to be done. That was the solution for it. That guidance also has to be there. ఉదాహరణకు నాకు చాలా కోపం ఉంది, కోపం పైన అదుపు లేదు అన్నట్లయితే ఇది సమస్య అయితే దీనికైనా పరిష్కారం ఏంటి, ఆ పరిష్కారం ఎలా పొందుకోవాలి? Amen. All of us have so many different kind of issues. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఉంటాయి. Like jealousy, ఉదాహరణకు ఈర్ష్య, bitterness, చేదు, and so on and so forth. ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంకా. Amen. All of us face these problems. మనలో ప్రతి ఒక్కరం ఇలాంటి ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటూనే ఉంటాం. Some of us are hearing very quietly and not even responding, so I wonder they don't have any problem in their lives. కొంతమంది వింటున్నారు కానీ స్పందించట్లేదు. నేను ఆలోచిస్తున్నాను వారి జీవితంలో ఏ సమస్య లేదా ఏంటి. If you have a problem, address, bring it to the Lord first. మీ జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఉన్నట్లయితే దాన్ని ముందుగా గుర్తించి దేవుడి దగ్గర తీసుకురండి. Lord, I have a temptation issue. దేవా నేను ఇలా ప్రేరేపణకు గురి అవుతున్నాను. Satan's wonderful weapon that is, he used it in the Garden of Eden. He still uses it today also upon many people. And first, he knows how to throw the bait also and get that person. అపవాది దగ్గర ఉన్న ఒక అందమైన ఆయుధము ఈదేను తోటలో ఆదాము పైన ప్రయోగించినట్లుగానే ఈ రోజుకు కూడా మనం దేని పట్ల ఆకర్షింపబడతాం, మన దృష్టి ఎలా పాపం వైపు నడిపిస్తుందనే ఒక ఎర. సపోజ్ నా వీక్నెస్ డబ్బు విషయంలో ఉంది. ఉదాహరణకు నా బలహీనత డబ్బు విషయంలో అనుకుందాం. అలాంటిదే చేస్తాడు ఒకటి. అండ్ దట్ టెంప్టేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. ద చీజ్ క్యూబ్ విత్ ద లేబుల్ మనీ. ఆ ఎలుకను పట్టుకోవడానికి ఆయన ఎరలాగా డబ్బు మనకు ఒక ఎరలాగా. వాట్ డస్ ద బైబిల్ సే? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అయితే? డబ్బు విషయంలో అనుకోండి, లెట్ మనీ బి యువర్ సర్వెంట్. డబ్బు ఫిలిపియన్స్, యా, లవ్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ ద రూట్ ఆఫ్ ఆల్. మనీ ఇస్ నాట్, రిమెంబర్ దిస్, many of us think this, that money is the root of all evil. It is not the money, but it is the love of money that is the root of all evil. ఈ వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకోకూడదు. డబ్బు అన్నిటికీ సమస్య కాదు, మూలం కాదు. డబ్బు పట్ల ప్రేమ, ధనాశ, అత్యాశ అనేది అన్ని సమస్యలకైనా మూలము. In the Old Testament also it is written about Baal. He was a evil spirit that would operate in the area of money and lust. పాత నిబంధనలో కూడా బాల్ అనే దాని గురించి రాయబడి ఉంది, అపవాది చేసే పనులకు ఎలా ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది అని. Hallelujah. So these are the areas, money, power, and so on and so forth, that every flesh by default wants to achieve in life. అయితే ఆ డబ్బు, ధనాపేక్ష, ఏదైనా ఉత్తీర్ణమైన పేరు ప్రతిష్టలు ఇది ప్రతి ఒక్కరు సంపాదించాలనే అనుకుంటారు జీవితంలో. I think we can write this down. There's a blank over there as others. అక్కడ కింద అదర్ అని రాయబడి ఉన్న ఒక మాట దగ్గర ఈ మాటల్ని మనం రాసుకొనవచ్చు. So what is your own thought about this? You can write it down out of your free will. అయితే దాంట్లో మీ ఆలోచన ఏంటి అని మీరుగానే రాసుకోవచ్చు స్వతహాగా. Don't worry, I'm not going to ask you back this handout. It will be with you and it is between you and the Lord. భయపడకండి, అది తిరిగి ఇవ్వండి అని అందరి ముందు నేను చదవను. అది మీకు దేవుడి మధ్యలో ఉండే విషయం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Describe a good work that God has begun in you.
దేవుడు మీలో నిర్వర్తించడానికి ఒక మంచి పనిని ప్రారంభించిన విషయం గురించి రాయండి. It can be something that he started years ago or maybe recently also. అది ఎన్నో సంవత్సరాల మునుపు ప్రారంభించిందైనా కావచ్చు, ఇటీవలే ప్రారంభించిందైనా కావచ్చు. Write at least one good work. కనీసం ఒక్క మంచి పని గురించి రాయండి. I think we can write that very easily. ఎన్నో రాయగలం సొంతంగా నేను I నమ్ముతున్నాను. believe God is doing many good works through so many of our lives. నేను విశ్వసిస్తున్నాను దేవుడు మన ద్వారా ఎన్నో గొప్ప పనులను చేస్తున్నాడు అని. Amen. So God's will for you in general, there are two kinds of will that God has. One is in general will. Second is specific will. దేవుడి యొక్క చిత్తం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అని నేను చెప్పొచ్చు. ఒకటి సామాన్యంగా సాధారణంగా ఉండే ఒక చిత్తము, ఇంకొకటి ప్రత్యేకమైన దేవుడి చిత్తము. The general will is about salvation, atonement, that is the agreement that he made with us, the forgiveness that he has given to us. He has justified us through the blood of Jesus. He has regenerated you. He made you a new being. When you believe in Christ, you become a new creation, the Bible says. Then he's redeemed you with the blood of Jesus. And he has reconciled you with your heavenly Father. Your relationship has been reconciled. All these benefits because of the blood of Jesus. సామాన్యమైన దేవుడి యొక్క చిత్తము అంటే రక్షణ, ప్రాయశ్చిత్తం, క్షమాగుణం, న్యాయం చేయుట, తీర్పు తీర్చి నూతన జీవాన్ని ఇవ్వుట, విడుదలనివ్వుట, దేవుడితో సమాధానం కలిగి ఉండుట, ఇవన్నీ దేవుడిలో మనం ఎప్పుడైతే లోబడి మనల్ని మనం అర్పించుకుంటామో నూతనంగా పొందుకున్న విషయాలు. These are all the words that can describe what God wants to do in your life. ఈ ప్రతి ఒక్క వాక్యము పదము మీ జీవితంలో దేవుడు ఏమైతే చేయాలనుకుంటున్నాడో దానికి అర్థము. So every time you face a situation, you have to counter it with the word of God. These words are actually very helpful in our everyday life also. కాబట్టి ఈ పదాలు మీరు జీవితంలో ప్రతి ఒక్క సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోవడానికైన ఆయుధం వలె పనిచేస్తుంది. Amen. Amen. He is a God who is turning ashes into beauty. బూడిదను అందమైన వాటిగా మార్చగలిగిన వాడు దేవుడు. He is a miracle working God. ఆశ్చర్యకరుడు, అద్భుతాలు చేయువాడు. Hallelujah. Jesus is not only giving an auxiliary benefit, just an additional benefit of a Christian experience, but it's all truthful experiences that happen in each and every one of our lives. యేసు ప్రభు నామమాత్రంగా చెప్పుకోగలిగిన అనుభూతులను, అనుభవాలను ఇచ్చేవాడు కాదు. మన ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి గురించే మాటలు ఇవి. This is the heart of God's word. It is the gospel of Jesus. All of this that we are talking about. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ప్రతి ఒక్క మాట దేవుడు మనకు చెప్పిన ఒక సువార్త, అది యేసు ప్రభు యొక్క హృదయము అని చెప్పొచ్చు. Amen. I think all of us will agree with this. ప్రతి ఒక్కరం ఇది అంగీకరిస్తామనే నమ్ముతున్నాను నేను. If you agree, say amen. ఆమేన్. Hallelujah. God is the one who is doing all of these things. He has done it for us. దేవుడే ఈ గొప్ప పనులు ప్రతిదీ మన జీవితంలో చేయువాడు, చేశాడు కూడా. This is God's will for you. ఇదియే దేవుడి యొక్క చిత్తం మీ పట్ల. Hallelujah. So God wants us to overcome all of these points that we spoke about: fear, worry, anxiety, and so on and so forth earlier. కాబట్టి దేవుడు మనము ఈ సమస్యలు ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఎదురించాలని కోరుతున్నాడు. భయము, నిరాశ, మనలో ఉన్న నొప్పి, బాధ. 1 Peter chapter 5 verse 6 reveals that cast all your cares on God because he cares for you. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి మనం చదివినట్లయితే, దేవుడు తెగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. Amen. Right now, list all of the cares, all of the problems, all of the pain, all of the worries, anxiety, brokenness, everything that you and I can list it out, and it says cast your cares onto Jesus. ఒక్క క్షణం ఆలోచించి ఈరోజు మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్య, ఇరుకు, ఇబ్బంది, మీకు బాధ కలిగించే విషయము, గాయపరిచిన ప్రతి విషయాన్ని రాయండి. మీ చింతలు యావత్తు ఆయనకు అప్పచెప్తే ఆయన మీ గురించి చింతించువాడు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. What is your care? Write it on it. Give it over to Jesus in prayer. And once you give it to him, don't take it back from him. మీ యొక్క చింత ఏమిటి అని రాయండి. రాసి దేవుడికి అప్పచెప్పండి. అప్పచెప్పిన తర్వాత దాన్ని తిరిగి తీసుకోకండి. Amen. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Once you've surrendered it, don't take it back. ఒకసారి ఆ చింతను దేవుడికి అప్పచెప్పాక తిరిగి తీసుకోకండి. మళ్ళా అదే చింత, అరే మళ్ళీ ఇస్తాడు, ఇచ్చి మళ్ళీ తీసుకుంటూనే ఉంటాడు. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అగైన్.
It is a way that you give it to God and again you take it back from God. Hallelujah. Hallelujah. Now thank God for all the cares that He has taken from you. ఆయన మీ ప్రతి ఒక్క చింతను తీర్చిన దానికి దేవుడికి కృతజ్ఞతలు అర్పించండి. Philippians chapter 1 verse 6 declares that God has begun a good work in you and He will complete it. ఫిలిప్పీయుల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం ప్రకారంగా, నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. ఆమేన్. Amen. So we need to continually give thanks for He's taking care. He's taken care of it. నిరంతరము మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి, ఎందుకంటే మన చింతల గురించి పోరాడువాడు ఆయనే, చింతలను నివారించువాడు ఆయనే. I think we all have described one good work that God has begun in each and every one of our lives. మనం ప్రతి ఒక్కరము అక్కడ దేవుడు మనలో ప్రారంభించిన ఒక మంచి విషయం గురించి రాశామని నేను నమ్ముతున్నాను. One good work that I see that many of us are coming to church regularly. ఒక మంచి విషయము దేవుడు మనలో ప్రారంభించింది ఏంటి అంటే సంఘానికి ప్రతి ఆదివారం తరచుగా తూచా తప్పకుండా రావడము. Yes, because I hear it from many of us. I used to be irregular to church, but now I am coming regularly to church. ఎందుకంటే చాలా మంది దగ్గర వినే మాట అది, నేను ప్రతి ఆదివారం సంఘానికి రాలేకపోయేవాడిని, గత కాలం నుంచి నేను నిరంతరం వస్తూనే ఉన్నానని. Nowadays I am speaking the truth. I am hating lies. నేను ఈ కాలంలో సత్యం మాట్లాడుతున్నాను గనుక అబద్ధం అంటే నాకు అసహ్యము. Hallelujah. My life has changed now. నా జీవితం ఇప్పుడు మారింది. Amen. That's the good work that God has begun in you. అది దేవుడు మీలో ప్రారంభించిన మంచి పనే కదా. Amen. So have I understood God's will for me? అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తం నేను అర్థం చేసుకున్నానా? Then you will be able to see and you will be, you will be able to test and approve what God's will is for you, which is pleasing, which is the perfect will of God. అప్పుడు నేను చూడగలను దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏమిటి అని. దేవుడి యొక్క చిత్తం నా జీవితంలో నిర్వర్తించబడ్డం. Amen. Hallelujah. Now, do you remember the triumphal entry of Jesus into Jerusalem? మీకు గుర్తుందా యేసు ప్రభు ఎలా అడుగు పెట్టాడు యెరూషలేములో అని? We call it as Palm Sunday. మట్టల ఆదివారం అని మనం Yeah, అంటుంటాం. you remember what happened during that time? మీకు గుర్తుందా అప్పుడు ఏం జరిగింది అని? When Jesus entered Jerusalem, they laid down the palm leaves and gave him a very grand entry. యేసు ప్రభు అక్కడ అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆ మట్టల ఆకులను ముందుగా ఆయన పాదాల దగ్గర సమర్పించి చాలా ఘనంగా ఆయనను స్వాగతించారు. Jesus' entry into Jerusalem revealed people's political expectations. యేసు ప్రభు అక్కడ అడుగు పెట్టడం అనేది రాజకీయ పరంగా కూడా వారిలో ఉన్న అంచనాలు మారాయి. When he came, they thought, hey, here comes the king who is going to liberate us. In the political aspect, they saw that. యేసు ప్రభు అక్కడ రాగానే మన కోసం మనల్ని పాలించే ఒక రాజు వచ్చాడని రాజకీయంగా కూడా చూశారు. So here I want to highlight something which is misconceptions. అయితే ఇక్కడ నేను మీకు ఒక విషయాన్ని ప్రోత్సహించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను, అపార్థము. Misconceptions can cloud somebody's understanding what the true nature of the Messiah is. అయితే మెస్సయ యొక్క నిజమైన స్వభావం ఏమిటి అనే దాన్ని కూడా అపార్థం చేసుకోగలిగినట్లుగానే ఉండుంటుంది. Amen. All the four gospels tell us about the triumphal entry about Jesus into Jerusalem. 4 సువార్త పత్రికలు కూడా యేసు ప్రభు ఎలా అడుగు పెట్టాడు యెరూషలేములో అనే దాని గురించి చెప్తూనే ఉంటాయి. John chapter 12 verse 13 says, they took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొని పోయి జయము ప్రభువు పేరట వచ్చుచున్న ఇశ్రాయేలు రాజు స్తుతింపబడును గాక అని కేకలు వేసిరి. Do you remember? They were waving palm branches also. మీకు గుర్తుందా వారు ఆ ఖర్జూరపు ఆకులు తీసుకొని మట్టెలను తీసుకొని వారు చేతులు ఎత్తినట్లు? Why were they doing it? ఎందుకు అలా దాన్ని తీసుకొని తిరుగుతున్నారు? Just because others are doing. వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కనుక. Maybe some of them in the crowd were like that. కొంతమంది గుంపులో అలాగే ఉండి But ఉంటారు. there was a political aspect to it. కానీ దానికి ఒక రాజకీయమైన విషయం కూడా ఉంది. Hallelujah. Political zealots were there who had used the palm branch as a symbol for quite some time as a sign of victory. రాజకీయంగా కొంతమంది అక్కడ ప్రోత్సహించే వారు కూడా ఉన్నారు, ఇది విజయానికైన ప్రతీక అని. These people were calling Hosanna, Hosanna, which means save us, please, save us.
వీరు బిగ్గరగా అరుస్తూ ఉన్నారు, హోసన్నా హోసన్నా అని. దాని అర్థము మమ్మల్ని రక్షించు ప్రభువా అని. That's what they were telling Jesus, save us, save us. అదే చెప్తూ ఉన్నారు, యేసు ప్రభువా మమ్మల్ని రక్షించు రక్షించు అని. Means, O King, you came, save us. దాని అర్థం, ఓ రాజా నువ్వు వచ్చావు, మమ్మల్ని ఇప్పుడు కాపాడు రక్షించు అని. But Jesus gave them a very great disappointment. కానీ యేసు ప్రభు అక్కడ వారికి చాలా గొప్ప నిరుత్సాహాన్ని ఇచ్చాడు. And because they were disappointed, in the very same week, the same people come and tell, crucify him, crucify him. వారు నిరాశకు గురి అయ్యారు గనుక అదే వారంలో వారే వచ్చి ఈయనను సిలువేయండి అని చెప్పారు. How no? The same Hosanna, their cry turned out to be crucify. సహాయం కోసం, రక్షణ కోసం బిగ్గరగా అర్చిన వారే ఈరోజు సిలువ వేయండి అని అరిచారు. So preconceptions sometimes or many a times lead to misconceptions. అయితే ముందుగానే దేని గురించి అయినా అంచనా వేసుకోవడం అనేది అపార్థానికి దారితీస్తుంది. Remember this. Try to apply it in your life. It will be very helpful. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ జీవితంలో కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. Preconceptions produce misconceptions. ముందుగానే ఏదైనా ఒక అంచనా వేసుకోవడం వలన అపార్థాలకు దారితీస్తుంది. I thought my expectation would be like this, but I am disappointed now. నేను అనుకున్నాను నువ్వు ఇలా చేస్తావని, కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా చేసావు కాబట్టి నేను నిరాశకు గురయ్యాను. Because you had a preconceived idea. ఎందుకంటే మీరు ముందుగానే ఒక అంచనా వేసుకున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. That can sometimes blinden us also, which is very obvious that happens. కొన్నిసార్లు ఇది మనల్ని నేత్రాలు చూడకుండా కూడా చేస్తుంది. ఇది చాలా సామాన్యమైన విషయము. When it comes to God's will also, many people have misconceptions. కానీ దేవుడి యొక్క చిత్తం గురించి కూడా చాలా మంది మనుషులు అపార్థమే చేసుకొని ఉన్నారు. But today we are going to unmask those 3 common misconceptions about God's will. ఈ రోజు మనం దేవుడి ప్రణాళిక పట్ల ఉన్న మన అపార్థాలను, ఆ ముసుగును తొలగివేయబోతున్నాము. So get ready. సిద్ధపడండి. 3 misconceptions we're going to go through. 3 అపోహల గురించి ఈ రోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. The misconception number 1, God's will is hard to figure out. మొదటి అపోహ, దేవుడి యొక్క చిత్తము తెలుసుకోవడం చాలా కష్టము. I have heard this from many people. They say even for years together, I don't know what God's will is for my life. నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇది చాలా మంది దగ్గర నుంచి వింటున్నాను, నాకు తెలియదు దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏమై ఉందో నా జీవితం పట్ల అని. Hallelujah. Have you ever heard that? విన్నారా ఇది ఎప్పుడన్నా? Yeah, or at least you would have spoken. లేదా Either ways. మీలో మీరన్నా మాట్లాడుకొని ఉంటారు కనీసం. Amen. Sometimes this leads us to a particular kind of blindness that it's somewhere in the air. అయితే ఇది ఏదో ఒక ప్రాంతంలో అపోహలకు ఒక దారిని తీసినట్లే. God's will is often like that oasis in the desert. దేవుడి యొక్క చిత్తం అనేది ఎడారిలో సముద్రం లాంటిది. It is like a life-giving source. అది జీవాన్ని ఇచ్చే ఒక మార్గము. It gives a purpose and a reason for your living. ఒక ప్రణాళికనిచ్చి మన జీవితానికైన ఉద్దేశాన్ని కూడా ఇస్తుంది. In most of the situation and cases, God's will is not far away mystery. It is something very close to us. ఎన్నో విషయాలలో దేవుడి యొక్క చిత్తం అనేది చాలా దూరంగా తీసుకునేది కాదు, చాలా దగ్గరగా ఉండే And ప్రణాళిక. most of the times it is right in front of our faces. చాలా సార్లు అది మన ముఖానికి ముందుగానే ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. When it's in front of our face, God is speaking to us. We will be looking here, we will be looking there. మన ముఖానికి ఎదురుగానే ఉంటూ దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మనం ఇటో అటో చూస్తూ దృష్టిని మళ్ళించు. Have you ever seen people, you come here? మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా, మీరు ఇలా రండి అన్నప్పుడు నన్నే పిలుస్తుంది, నన్నేనా? Something like that. When God is calling us, we say him or her. కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని కానీ పిలుస్తున్నట్లయితే నన్ను కాదులే ఇంకెవరినో, ఈయన్నో ఆయన్నో అని. That's how we try to escape with our misconceptions. అలాగే మనము మనకున్న అపోహలతో దేవుడి చిత్తాన్ని తప్పిపోతాం. Yet what is right in front of our faces is often the easiest thing that we dismiss. మన కంటి ముందున్న సామాన్యమైన విషయాన్నే చులకన చేసి వదిలేసుకుంటాం మనం. God's will be very obvious, but we overlook it by thinking it must be a very difficult task, Lord, not such an easy one. You will give me a very tough one. దేవుడి యొక్క చిత్తము నిజానికి సామాన్యంగా చేయగలిగిందే, మీరు సాధించగలిగిందే, కానీ దేవుడిది కాబట్టి ఇదేదో కష్టమైన పనే దేవుడు నాకు ఇచ్చుంటాడని అనుకుంటారు. The next thing, actually that's the first point in your handout that says the kingdom of God needs ambassadors in every area.
మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో రెండవ భాగంలో మొదటి అంశము దేవుడి యొక్క రాజ్యానికి పాత్రధారులు Or I think I moved further. కొంతమంది అవసరమని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినట్టున్నాను నేను. Let me go back. Have you ever noticed when a person first becomes a believer, he seems to easily hear God's voice and he will speak also and tells things like, I sense God's leading in this. సామాన్యంగా దేవుడిని తెలుసుకున్న కొత్తలో కొంతమంది మాట్లాడే మాటలు అది మొదటి భాగంలోనే రాయబడి ఉంది. నేను దేవుడి స్వరాన్ని వింటున్నాను, దేవుడి నడిపింపు నాకు ఈ విషయంలో తెలుస్తూ ఉంది. ఇలాంటి విషయాలను విన్నారా? You can write it down. Yes. Over here as well. Hallelujah. So, what we think many a times with this question that we have, we think, and that's what you need to circle. Are you able to hear God's voice? Are you able to hear it very easily or moderate easily or find it very difficult or moderately difficult? Be honest, circle it in your handout. It's between you and అయితే ఈ దేవుడి స్వరాన్ని వింటున్నాను, దేవుడితో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అనే వాళ్ళకి ఆ 4 విషయాల కింద ఒకటి రాయండి. చాలా సులువుగా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు, సామాన్యంగా మాట్లాడతాడు, కష్టంగా దేవుడు మాట్లాడతాడు, అతి కష్టంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు. ఈ 4 విషయాలలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి. Not all 4. 4 ఎంచుకోకండి. Sometimes we say all of the above. కండిషన్స్ అప్లై చేయాలి. It cannot be all of the above. It is only one that you can fit into. అన్నీ వర్తించవు, ఏదో ఒక విషయం వర్తిస్తుంది. Hallelujah. If we are not able to hear God's voice, that means the scientist that is within you has died. మీరు కానీ దేవుడి యొక్క స్వరాన్ని మీరు వినట్లేదు అంటే మీలో ఉన్న ప్రయోగం చేయవాడు లేనట్లే. Because of his knowledge, he had that experience with God, but now no knowledge, no experience. ఎందుకంటే దేవుడితో ఉన్న జ్ఞానము, దేవుడితో ఉన్న అనుభవం వారిలో లేదు కనుక వారు అలాగే ఉంటారు. सब हवा में गुम हो गया. గాల్లో కలిసిపోయాన్ని. Hallelujah. Hallelujah. But remember that God is always speaking to you right up front on your face. కానీ గుర్తుంచుకోండి, దేవుడు ఎప్పుడు సూటిగా మీ ముఖానికి నేరుగా మాట్లాడువాడు. Amen? And remember, the God you serve is the God of 1 Corinthians 14:33. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మీరు సేవించే దేవుడు 1 కొరింథీయుల గ్రంథం 14:33వ వాక్యంలో ఉన్న దేవుడు. Write this verse. Write it down in your own words. మీ మాటలలో మీరు రాసుకోండి. 1 కొరింథీయులు 14వ అధ్యాయము 33వ వచనము. For God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. Amen? Amen. How many saints? Are we all saints or sinners? మనమందరం దైవజనులమా లేదా పాపాత్ములమా? చెప్పండి, ఏం నమ్ముతున్నారు మీరు, ఎవరు అని? Amen. Amen. God's children? Yes? Yes. Okay, how many of us believe we are sinners? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు మేము పాపులము అని? How many of you believe we are saints? ఎంతమంది మేము చాలా పవిత్రులము, దైవజనులము అని నమ్ముతున్నారు? We're all washed by the blood of Jesus. మీరందరూ దేవుడి రక్తం చేత కడగబడినవారు. It's a completed work on the cross. అది సిలువ పైన నిర్వర్తించబడిన ఒక పని. It applies to each and every child of God. దేవుడి యొక్క ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు వర్తిస్తుంది. It is applied unto eternity. ఇది నిర్వర్తించి నిత్య జీవం వరకు నడిపిస్తుంది. Amen. Amen. So you're washed by the blood of Jesus. కాబట్టి మీరు యేసు ప్రభు రక్తం చేత కడగబడినవారు. Amen. Amen. We all are sinning in some way or the other every day, but God gives us an opportunity to come to him at the cross, receive that forgiveness and not repeat it again. మనమందరం ఏదో ఒక పాపాన్ని చేసిన వారమే, కానీ ఆ పాపానికైన ప్రాయశ్చిత్తము పశ్చాత్తాపం తీసుకొని తిరిగి చేయకుండా ఉండాలి. If we are repeating the sin, that means there is something really wrong that needs to be corrected within me. అయితే ఆ పాపాన్ని తిరిగి చేస్తున్నట్లు అయితే దాని అర్థము నేను నా జీవితంలో ఏదో సరిదిద్దుకోవాలి, ఇది యేసు ప్రభు కాదు. That is what is called as iniquity. అదే మనలో ఉన్న అపరాధము. It will cross the boundaries. It knows what the boundary is, but it will cross the boundary. దానికి సరిహద్దు ఏమిటి అని తెలుసు, అది తెలిసి కూడా ఆ సరిహద్దును దాటుతుంది. That's human nature also. అదే మనిషి యొక్క స్వభావము, I అధర్మము. know that this is a sin against God, but I will still do it. నాకు తెలుసు ఇది దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఒక పాపము, అయినప్పటికీ చేస్తాను. నాకు ఈ అడిక్షన్ ఉంది.
నాకు ఈ వ్యసనం ఉంది, I am addicted to this, so I will do it. I will do it. I will do it. And again, every day, I will come to Jesus. I will receive the forgiveness. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Same thing again next day. Back. ఏదో ఒక వ్యసనం ఉంది. పాపం చేసిన తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తం లాగా దేవుడి దగ్గర చెప్పుకొని నేను మళ్ళీ చేయను దేవా అని చెప్తూనే తిరిగి అదే పాపాన్ని వ్యసనంగా చేస్తూ ఉంటారు. Back to bar one. ముందుగానే వచ్చేస్తారు. Hallelujah. So you need to visit the Lord of the cross every day, sing songs of Calvary. If you don't know, learn it. That's your part. But you need to visit the cross. You need to know the Lord of the cross. Confess your weakness at the cross. Wholehearted confession. Cry out that I want to overcome this, Lord. I have not been able to overcome this addiction, but I want you to break this chain. I need your help. I'm not able to do it within my strength. Be honest with what you want to speak with your Lord and receive that liberation, that forgiveness from Him. కాబట్టి సిలువ దగ్గర మీకున్న ప్రతి ఒక్క పాపానికైనా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంటుంది. మీరు మీ పాపాలను గుర్తించి దానికైనా ప్రాయశ్చిత్తం పశ్చాత్తాపాన్ని పొందుకొని నేను ఇది తిరిగి చేయను అనే తీర్మానాన్ని చేసుకోనగలగాలి. So now do you think that God's will is hard for you? అయితే ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు దేవుడి యొక్క చిత్తం చాలా కఠినమైనది అని? Yeah. That's still your misconception number one. దాని అర్థం ఇంకా మీరు అదే ఒక అపార్థంలో ఉన్నారు. We will move to the second one. రెండో భాగం వైపు వెళ్దాం. Because it's going to clarify as we are learning now today. We're going to learn that God's will is not so hard for us to learn. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఈ వాక్యాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండంగా ఈ సందేశంలో దేవుడి యొక్క చిత్తం కఠినమైనది కాదు అని తెలుసుకుంటాం. Misconception number two, God always reveals His will suddenly and dramatically. రెండవ అపోహ, దేవుడు తన చిత్తాన్ని చాలా నాటకం లాగానే ఒక తీవ్రంగా బిగ్గరగా చెప్పినట్లుగా హఠాత్తుగా చెప్తాడు. When do you think about God's call and will for your life? And you don't think so much in terms where you will eventually end up or what you will ultimately do. You'll be in a state of confusion. You know, I was thinking, God, you're going to come in the night like this and appear like this, and nothing has happened till now to me. So I don't think there is anything in any plan of yours for me. హఠాత్తుగా అయోమయంలో వచ్చేటట్టుగా అర్ధరాత్రి బిగ్గర శబ్దంతో చాలా నాటకపరమైన విషయంగా నువ్వు కనిపిస్తావు అనుకున్నాను దేవా హఠాత్తుగా, కానీ అలా ఏం కనిపించట్లేదేంటి? What God's will is for you right now? I will ask you this question. మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్న ఇది. ఈ క్షణం దేవుడు మీ పట్ల ఏం చిత్తం కలిగి ఉన్నాడు అంటారు? ఇప్పుడు. దిస్ మూమెంట్. What is God's will for you? దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏమిటి మీకోసం? Anybody? Any guesses? To be holy. పవిత్రతగా ఉండడం. Already done. One chance. Next. Anybody? To be a testimony. What is God's will for you now? ఈ క్షణం దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏమిటి? Practically. వాక్యాన్ని విందాం. You're in the house of God. Yes? Being in the house of God is God's will. దేవుడి యొక్క సంఘంలో మందిరంలో ఉండడం దేవుడి యొక్క చిత్తము. This is presently God's will is being fulfilled in your life. ఈ క్షణం దేవుడు మీ జీవితంలో నిర్వర్తించిన ఒక విషయం ఇది. Amen. ఆమేన్. Did he say in Hebrews 10:25, do not forsake the fellowshipping of saints? హెబ్రీయుల గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో చెప్పినట్లుగా దైవజనుల సహవాసాన్ని తొలగివేయకూడదు. That's the reference. That's the present will for you, that you should be in the house of God every week after week, to listen to the word of God, to spend time in worship, so that you can tune your spirit, your mind, your heart, and align yourself with the will of God. అదే దేవుడి యొక్క చిత్తము. ప్రతి వారం ప్రతి ఆదివారము తూచా తప్పకుండా మీరు దేవుడి సేవలో ఉండడము, ఆరాధన, స్తుతి, వాక్యం పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తూ అనుదినం ప్రార్థనలో ఉండడము. What will happen if that one chance that God gives to me in a week to spend time with Him, I spend in the world? ఏం జరుగుతుంది ఒకవేళ వారం ఒక్కరోజు మాత్రం నేను దేవుడితో సమయాన్ని గడిపి మిగతా రోజులు లోకంలో సమయం గడిపితే? 6 days in the world, the 7th day or the first day also in the world. లోకంలో 6 రోజులు లేదా 1వ రోజు అంతిమ రోజు కూడా లోకంలోనే. All filled with the worldly things, worldly thoughts. లోకపరమైన విషయాలు, లోకపరమైన ఆలోచనలతో నిండి ఉండేటట్టు. There is no cleansing happening. ఆ శుద్ధత అనేది అక్కడ శుభ్రత అనేది జరగట్లేదు. There is no change in my pattern of thinking. నా ఆలోచన విధానంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. I will be like the old person. పాత వ్యక్తిగానే నేను Always surfacing. అట్టుగానే సరిహద్దులలో ఉండేటట్టుగా.
If you need a change, we have to be with the Lord every day of our life. If you are not able to spend the 6 days also with the Lord in prayer, in the Word of God, there won't be much of a change happening in you and God's will to be fulfilled through your life. లోకంలో ఉన్న అపవిత్రత అశుద్ధము మనలో ఉంది అంటే ప్రక్షాళన శుద్ధత జరగాలి అంటే ఒకరోజు ఆదివారం మాత్రం రావడం కాదు, అనుదినం దేవుడితో సమయం గడపడము, ఆరాధించి వాక్యంలో ఉంటూ ప్రార్థన చేసుకోగలగడము. In your handout, I just want you to draw a simple staircase like this. మీకు ఇవ్వబడిన కాగితంలో ఒక మెట్టులాగా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్లుగా 5 మెట్లను మీరు దించాలని కోరుతున్నాను. What is God's will for you right now? I just gave you one option, like being in God's house for me is God's will for me right now. దేవుడి యొక్క చిత్తం ఈ క్షణం ఏమిటి అని చెప్పేటట్లుగా ఒక ఉదాహరణకు దేవుడి మందిరంలో ఉండడము ఈ క్షణము. What is it that you should be doing right now? ఈ క్షణం మీరు ఏం చేయాలని అంటారు? ఈ క్షణం ఏం చేయాలి? దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి. ఫోకస్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ఇట్. That's second. Okay? Same way, third. If you've come to the second step, that leads you to the third step. రెండో అంశం వైపు వచ్చారు అంటే అది మూడో అంశం వైపు నడిపిస్తుంది మిమ్మల్ని. Amen? You're getting it? అర్థమవుతుందా God's ఇది? will to understand is something like this. దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇలాగే ఉంటుంది. Keep writing first step, second step. If you're getting the third step also, you can write and proceed as and when further. మొదటి అంశంగా ప్రారంభిస్తూ రెండవది, మూడవది, నాలుగవదిగా రాస్తూ ఉండండి. Don't think God will suddenly appear like thunder and speak in a thunderous voice. అనుకోకండి దేవుడు హఠాత్తుగా మీ ముందు వచ్చి ఇట్లా బూరధ్వనితో మాట్లాడినట్లుగా Do your మాట్లాడుతున్నాడు. part. God is not a magic. He will speak to you practically. He will speak to you in a personal way. He will make it a purposeful living and a proper way of living. మీ పని మీరు చేయండి, దేవుడు సామాన్యంగానే మీతో మాట్లాడతాడు. మీ పని మీరు నిర్వర్తించుతుండగానే దేవుడి యొక్క చిత్తం మీ ద్వారా నిర్వర్తించబడుతుంది. Amen. So what does God want to do in your life from today onwards? That can be, you can just write that question down, otherwise you can answer it later. అయితే దేవుడు ఈ రోజు నుంచి మీ జీవితంలో ఏ పనిని చేయాలని కోరుతున్నాడని అంటారు. Amen. God is revealing to you step after step. So this is one kind of a way that you can clarify your doubts, when you are speaking to God and wanting to ask, know His will. దేవుడితో మీరు ఇలా మాట్లాడుతూ సమయం గడుపుతున్నట్లయితే మీలో ఉన్న ఒక్కొక్క అపోహ తొలగిపోతుంది. Because many people expect God's will to be very dramatic. కాబట్టి చాలా మంది అనుకునేది నాటకపరమైనంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడేమో. But remember, God unfolds layer by layer. కానీ గుర్తుంచుకోండి, దేవుడు పొరగా మనకు స్పష్టతనిస్తాడు. A biblical example, Abraham. బైబిల్లో ఉన్న ఉదాహరణ అబ్రహాము. What was his old name? పాత పేరేంటి? Abram. Yes. God gave him a new name. God told him to leave everything of his past, his livelihood, everything, business house everything he had to leave and go where God tells him to go. అయితే అబ్రహాము పాత పేరు కానీ చూసుకున్నట్లయితే అబ్రామ్, అక్కడి నుంచే దేవుడు ప్రతిదీ కొత్తది ఇచ్చాడు. ఇల్లేమి, బ్రతికే ప్రదేశం ఏంటి, వృత్తి ఏంటి, ప్రతిదీ దేవుడు నూతనంగా ఇచ్చి ఆయనను నడిపించాడు. Did God give him a full blueprint in his hand? Full plan did he show? దేవుడు ప్రతిదీ స్పష్టంగా ఆయనకు చూపించాడా? He didn't show the complete plan in one go. ఒక్కసారిగా దేవుడు ప్రతిదీ చూపించలేదు ఆయనకి. Step by step. క్రమక్రమముగా. When you walk with God step by step, God begins to show you the way. అడుగు అడుగు మీరు ముందుకు వేస్తూ ఉంటే దేవుడు మీకు మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. So God not only takes you step by step, He also begins to reveal that path for you. కాబట్టి దేవుడు మీకు అడుగడుగున చెప్పడం మాత్రమే కాదు, దేవుడు మీరు వెళ్ళాల్సిన ప్రాంతంనకు కూడా మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. God desires a relationship with you that fosters, that helps you to grow in dependence on Him. దేవుడు మీతో ఎటువంటి సంబంధాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అంటే ఆయన పైన ఆధారపడేటట్టి ఒక సంబంధము. Amen. And He wants you to obey Him. ఆయన మీరు దానికి లోబడాలని కోరుతున్నాడు. One is depend on Him. ఒకటి ఆయన పైన ఆధారపడము. Second is obey Him. రెండవది ఆయన పైన ఆయనకు అంగీకరించడము. And when we violate these two,
ఈ రెండింటిని కానీ మనం అతిక్రమించినట్లయితే by disobeying and by, not depending on him, I can do it on my own, we are violating what God wants actually in the relationship. అతిక్రమించి దేవుడు చెప్పింది చేయకుండా మనం ఏదైతే మన ఇష్టానుసారంగా చేయాలనుకుంటున్నామో దేవుడి వాక్యానికి లోబడని వారమే. Hallelujah. It's like walking away from his will. అది దేవుడి చిత్తం నుంచి దూరం నడవడము. Hallelujah. But as you follow him in obedience, step by step and day by day, the picture will become clearer and clearer, and you will begin to entrust your life on him more and more. దేవుడిలో అడుగడుగు ముందుకు వేస్తూ నడుస్తూ ఉండగా స్పష్టత మనకు వస్తూ దేవుడి పైన విశ్వాసం అనేది ఇంకా బలపరచబడుతుంది. Eventually the day will come when you look back of the many steps that you took by faith. ఒక రోజు వస్తుంది, అప్పుడు మీరు తిరిగి చూసుకున్నట్లయితే విశ్వాసంతో తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క అడుగు మీకు కనిపిస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Isn't it wonderful ఇది ఆశ్చర్యకరం కాదా? that you take every step by step by step by step? One day you will look back and say, "Whoa, this is so much God could achieve through our life." ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ తిరిగి చూసినట్లయితే ఇంత దూరం దేవుడు నన్ను నడిపించాడా, ఇంత సాధించామా మనము. Amen. ఆమేన్. The Lord will carefully and strategically begin to guide you. దేవుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఒక ప్రణాళిక ప్రకారంగా మిమ్మల్ని సరిదిద్ది నడిపిస్తాడు. Because he has orchestrated everything about your life and he wants to guide you through his own strength and his wisdom. ఎందుకంటే ఆయన మీ జీవితం గురించి ప్రతిదీ ఆలోచించి ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క ఆలోచన ప్రకారంగా మీరు నడవడికలో ఉన్నారు. That leads us to misconception number 4. తదుపరిగా 4వ అంశంలోకి మనం ఇప్పుడు అడుగు పెట్టబోతున్నాం. అయితే 4వ అడుగు పెడదామా? Yes. Hallelujah. అది 3వ అంశం. God wants everyone to go in full time ministry. 3వ అపోహ చాలా మందికి ఉండేదే ఇది. ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు అనుదినము పరిచర్యలో నిరంతరం ఉండాలని కోరుతున్నాడు. ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్లా అనిపించిందా? Did you ever feel something like this, that God wants you to be in full time ministry, leaving job, leaving your business? Everything. I have felt it many a times. For many, I used to think God has called everyone for full time ministry. నేను అనుకునేవాడిని ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు పూర్తిగా వాళ్ళు పరిచర్యలోనే ఉండాలని This is పిలుస్తున్నాడేమో. a common misconception that a call from God equates to a call to a full time ministry. ఇది ఒక చాలా సామాన్యమైన అపోహ. దేవుడి నుంచి పిలుపు రావడము అంటే పరిచర్యలోనే ఉండడము, ప్రతిదీ వదిలేసి. However, many people can serve in various ways even in their secular vocations. నిజానికి దేవుడి సేవ అనేది, పరిచర్య అనేది వారు ఉండే స్థానంలో వారు చేసే బాధ్యతలు నిర్వర్తించు కూడా చేయొచ్చు. The kingdom of God needs people from all spheres of life in their society as well. దేవుడి యొక్క రాజ్యము ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్రియలో నుంచి ఉన్న దైవానికి సేవ చేసేవారు, పరిచర్య చేసేవారిని కోరుకుంటుంది. People can fulfill their calling even in the marketplace. జనాలు వారు చేసే వృత్తిలో కూడా దానికైన పిలుపును పిలువబడిన వారే. They can cause an impact even in the marketplace. వారు ఉండే స్థలంలో కూడా దానికైన బాధ్యతను నిర్వర్తించవచ్చును. They have numerous roles to play. వారు ఎన్నో పాత్రలను పోషించాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు. Amen. Recognizing God's will can be simple and accessible, not hidden or complex. దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని గుర్తించడం అనేది చాలా సులువుగా, సామాన్యంగా ఉండొచ్చు, రహస్యంగా కష్టమైనది కాకపోవచ్చు. Amen. Amen. Imagine that you're standing in a busy street full of traffic and you're overwhelmed. ఊహించుకోండి, ఒక చాలా జనాలు తిరిగే ఒక ప్రాంతంలో, వీధిలో ఉన్నారేమో మీరు. You're distracted by this noise and the things that are happening around you. మీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు, ప్రాంగణాల్లో ఉన్న శబ్దాలు, ధ్వనితో మీరు దృష్టిని ఉంచలేకపోవచ్చు. But you have to hear a clear whisper that is within you. అప్పుడు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పే ఒక గుసగుస లాంటి మాట వినగలగాలి. Hallelujah. Hallelujah. God speaks to us in a whisper. దేవుడు మనతో ఆ చిన్న శబ్దంతో గుసగుసలాగే A మాట్లాడతాడు. silent voice. చాలా నిదానంగా, నెమ్మది కలిగిన Many a నిశ్శబ్దమైన times- శబ్దం. Many a times today we are flooded with all of the social media, all of the news that is happening around us, the family issues, the work issues, and so on and so forth. So many news. Imagine every day headlines keep coming, pouring into your phone, into your mind, and so the mind is so much flooded that it is, to hear the whispers,
the whisper from God, it takes some time for you to come down and calm down. ఇప్పుడు మనం ఎంత ధ్వని మధ్యలో ఉన్నామంటే మన జీవితంలో ఉన్న సమస్యలే కావచ్చు, వ్యక్తిగతంగా లేదా సమాజంలో ఉన్న వార్తలలోనే కావచ్చు, దేవుడు మనతో మాట్లాడే ఆ నిశ్శబ్దమైన మాటలను పట్టించుకోలేనంతగా ఉన్నాము. Hallelujah. How do I recognize God's will? అయితే మరి దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని నేను ఎలా గుర్తించాలి? Characteristic number 1. మొదటి లక్షణము, God has a standard will and a specific will. దేవుడికి ఒక ఉన్నతమైన చిత్తం ఉంది, ఒక వ్యక్తిగతమైన ప్రత్యేకమైన చిత్తం కూడా ఉంది. As revealed in the scripture. వాక్యంలో He చెప్పబడినట్లుగా has a specific will tailored for every individual over here. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కొరకై ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచనను కలిగి ఉన్నాడు. Amen. A practical example will illustrate God's standard that does not support only with actions and that is against his word. ఒక ఆచరణీయమైన చిత్తము అంటే మాటల పరంగానే కాదు, ఆచరించగలిగినదే అది దేవుడి యొక్క చిత్తానుసారంగా ఉంటుంది. It will help you to eliminate all the confusion. మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అయోమయాన్ని తొలగివేసేటట్లు. Amen. It doesn't ask you to do something that is out of the box. మీరు చేయలేనిది ఏదో తెలియనిదేదో చేయమని దేవుడు మీకు ఇవ్వడు. Do you think God will ask you to jump off from the cliff? మీకు అనిపిస్తుందా దేవుడు మిమ్మల్ని పర్వతం అంచు నుంచి దూకమంటాడని? ఎవరు చెప్పారు అది యేసు ప్రభు జీవితంలో? Who said that to Jesus? So you need to discern that. You need to differentiate when something like that voice you hear, hey, jump off from this cliff, man. It's me, Jesus, telling you to jump. కాబట్టి అటువంటి స్వరంలో వివేచన జ్ఞానం ఉండాలి. పర్వతం అంచు నుంచి దూకు, నేను యేసు ప్రభువుని నీతో మాట్లాడుతున్నది. Hallelujah. Don't be confused. You should know. If you know the scriptures, you will not be confused. అయోమయానికి గురి అవ్వకండి. మీకు వాక్యం తెలిసినట్లయితే మీకు అయోమయం ఉండదు. దేవుడు ఎప్పుడు తప్పు పని చేయమని చెప్పాడు. God will never tell you to do a wrong thing. That will bring defame to him. Only the enemy wants to defame Jesus. ఆయనకు అపకీర్తిని తెచ్చేటట్టుగా అపవాది మాత్రమే దేవుడికి ఆ చెడ్డ పేరును తేవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. God has a standard will. It is here found in the Bible. దేవుడికి ఒక ఉన్నతమైన చిత్తం ఉన్నది, అది బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాము. Hallelujah. Characteristic number 2. God has a good will and a perfect will. దేవుడికి ఒక మంచి ఉద్దేశం, మంచి ప్రణాళిక ఉంది, మనకు సరిపోయిన సరి అయిన ప్రణాళిక ఉంది. There are 4 responses to God's will. రెండు సమాధానాలు ఉన్నాయి దేవుడి యొక్క చిత్తానికి. 4. Hallelujah. Ignorance, disobedience, partial disobedience and full disobedience. Ignorance, అజ్ఞానము, disobedience, అవిధేయత, partial disobedience, కొంతవరకు విధేయత కలిగి ఉండడము, and full disobedience. పూర్తి అవిధేయత. What do you say? Partial obedience is full disobedience or no? కొంతవరకు ఒప్పుకొని కొంతవరకు అంగీకరించకపోతే ఇది అంటే ఒకరికి మనం బాధ్యత ఇచ్చి ఉన్నాము. సో లెట్స్ అస్యూమ్ వి హావ్ గివెన్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సంబడి నేను చేస్తా అంటారు అండ్ దే విల్ సే yes I'll do. అండ్ యాక్షన్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. క్రియల రూపంలో వచ్చేటప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. సో విల్ ఇట్ బి కాల్డ్ as full disobedience or partial obedience? అది పూర్తి అవిధేయతనా లేకపోతే సగం ఒప్పుకున్నట? What should the person who has given you an assignment to do, if the person has found that the job is not complete, that means it is not done, it is disobeying. ఉదాహరణకు ఎవరైనా ఒక పనిని ఇచ్చినట్లయితే అది పూర్తిగా నిర్వర్తించలేదు, సగం చేసి సగం వదిలేశారంటే అది కూడా అవిధేయతే. Is the same, much more. There is a greater standard when it comes to God, and you tell that you do something and you say, I'm doing it partially, Lord, I'm doing it. Partial obedience is actually full disobedience. అట్టి తీరుగానే దేవుడి యొక్క చిత్తానికి లోబడకుండా లోబడ్డాము అని అనుకొని సగం చేసి సగం వదిలేయడం కూడా అవిధేయతే. Your actions should follow your words. మీ క్రియలు మీ మాటలను వెంబడించేటట్లుగా ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Those who seek God's perfect will need to be radically obedient and willing to wait, recognizing that choosing less than God's best leads to missed blessings. దేవుడి యొక్క విధేయతను కోరుకునేవారు దేవుడు ఇచ్చిన పనిని పూర్తిగా నిర్వర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సగం చేసి సగం చేస్తున్నారు అంటే అది కూడా అవిధేయతే. దేవుడి యొక్క పూర్తి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా వారు పొందుకోకపోవచ్చు.
Amen. Characteristic number 3, God often calls us to do the impossible. మూడవ లక్షణము, దేవుడు సామాన్యంగా మనల్ని పిలిచేది అసాధ్యమైన పనులను సాధ్యం చేయడానికి. God wants his followers to do that seems impossible and it requires faith. దేవుడు తన జనాంగాన్ని పిలిచేది సామాన్యంగా అసాధ్యం అనుకునే విషయాలే. Biblical examples: Abraham, Moses, Noah, Mary. You keep on naming, they will find so many Bible examples that tell, that felt that they can't do it, but God did it through their life. And when they obeyed the Lord, they saw a mighty move of God through them. దేవుడి పాత్రలనే చూద్దాం. బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఇది అసాధ్యము అనిపించేటట్టుగానే ఆ పాత్రలు కూడా, ఉదాహరణకు మోషే, అబ్రహాము, మరియమ్మ, నోవా, ప్రతిదీ మనం వీరు చేసినవి అసాధ్యంగానే ఉన్నాయి, వాటిని సాధ్యపరిచేది దేవుడు. The kingdom of God needs ambassadors in every area of society. దేవుడి యొక్క రాజ్యానికి ప్రతి ప్రాంతంలో, సమాజంలో ఉన్నదానికి ప్రతినిధులను కోరుకుంటుంది. The question in your handout: define ambassador. ఆ ప్రతినిధి అనే దానికి ఒక నిర్వచనాన్ని మీరు What do రాయాలని you మీకు think? ఇచ్చిన What దాంట్లో is the meaning of an ambassador? రాయబారి, ప్రతినిధి, దూత అంటే దానికైన విషయం ఏమిటి అని రాయండి. When you're representing God, you're taking the good news of Jesus, you become an ambassador for Jesus Christ. మీరు ఎవరి దగ్గరైనా సువార్తను ప్రకటిస్తున్నట్లయితే, ఎవరి కోసమైనా మంచి మాటలు చెప్తున్నట్లయితే, మీరు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రతినిధి. I've given a reference there, 2 Corinthians chapter 5 verse 20. ఉదాహరణకు 2 కొరింథీయుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 20వ వచనం ప్రకారంగా, Can you be an ambassador for Christ in your neighboring? మీరు మీ పొరుగు ప్రాంతంలో మీరు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రతినిధిలాగా ప్రవర్తించగలరా? In your society? మీరున్న సంఘంలో Can you be an ambassador for Christ? మీరు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రతినిధిలాగా జీవించగలరా? All of us can be an ambassador for Christ. ప్రతి ఒక్కరము ఇక్కడ మనం యేసు ప్రభు యొక్క రాయబారి వలె పని చేయగలము. Amen. Hallelujah. Read 13 of Matthews, 31 to 33. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 31 నుంచి 33 వచనాలను చదువుకుందాం. That's where the kingdom of heaven is designated to. పరలోకం యొక్క రాజ్యం గురించిన మాటలు అక్కడే చెప్పబడి ఉంది. Only this 3 verses. 31 to 33. ఆయన మరి యొక్క ఉపమానము వారితో చెప్పెను. పరలోక రాజ్యము ఒకటి తీసుకొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగించిన పోలి ఉన్నది. అది విత్తనములన్నిటిలో చిన్నదే గాని పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నిటిలో పెద్దదై ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మల యందు నివసించినంత చెట్టగును. ఆయన మరి యొక్క ఉపమానము వారితో చెప్పెను. పరలోక రాజ్యము ఒక స్త్రీ తీసుకొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగు వరకు 3 కుంచముల పిండిలో దాచిపెట్టిన పిండిని పోలి ఉన్నది. Amen. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air comes and nest in its branch. Another parable he spoke to them. The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was leavened. Amen. So the kingdom of heaven is given to people like you and me. కాబట్టి దేవుడి యొక్క రాజ్యం అనేది మీలాంటి నాలాంటి వారికే ఇవ్వబడింది. We might have a mustard seed faith, మనకు ఆవగింజంత విశ్వాసమే ఉండొచ్చు, but God can do mighty wonders through your life. కానీ దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుత కార్యాలను చేయగలడు. Hallelujah. There is something that you need to that has infiltrated into our life that needs to be taken away. మన జీవితంలో ఏదో ఒక అపవిత్రత ఉంది, దాన్ని శుద్ధీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. Amen. Amen. God places you in positions in different places of authority with a purpose. దేవుడు మనల్ని నియమించినది అధికార స్థలములలో ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలో ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా. Circle the sphere of influence that you are called to infiltrate. You're going to infiltrate in those places where God has put you. He's put you in the government, He's put you in the media, financial, wherever He's put you, you can circle it accordingly. మీరు ఉన్న ప్రాంగణం ఏమిటి, మీ సరిహద్దు ఏమిటి అనే దాన్ని అక్కడ రాయండి. మీరు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారా, మీడియాలోనా, మీరు ఏ స్థలంలో నిలబడడానికి పిలువబడి ఉన్నారో అది రాయండి.
you need to enter into these areas. ఆ ప్రాంతంలో మీరు అడుగు పెట్టాల్సిన అవసరం Cause an influence. అక్కడ ఒక ప్రభావాన్ని సృష్టించాలి. Amen. When God is with you, He's become the one who influences your thoughts. He begins to guide you. దేవుడు కానీ మీ ఆలోచన విధానాన్ని నడిపించువాడైతే మీకు నడిపింపు ఆయనే ఇస్తారు. Because God wants to use those gifts, those talents. కాబట్టి దేవుడు ఆ యొక్క బహుమానాలను ఆ తలాంతులను ఆయన కోసం వాడడానికి ఇచ్చి ఉన్నాడు. He's given you these gifts and talents to use it for His glory. ఆయన మహిమార్థమై వాడడానికే ఈ బహుమానాలు తలాంతులను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. And how can you use it in your sphere of influence? You need to write it down. ఎలా మీరు దాన్ని వాడతారు అనేది మీ యొక్క ప్రాంగణంలో అనేది రాయండి. Amen. Amen. All of us know Romans chapter 8 verse 28. ప్రతి ఒక్కరికి రోమీయుల గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 28వ వచనం తెలిసే ఉంటుంది. All things work together for good to them who love God and are called according to His purpose. దేవుణ్ణి విశ్వసించి ప్రేమించువారు ఆయన యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారంగా ప్రతిదీ వారికి మంచి కోసమే జరుగుతుంది అనేది సారాంశము. So everything that's happening, those list of things that are there written over there in your handout, these all might be the things that might be blocking you from doing something or hindering you from doing something for the Lord, but you need to remove it, or maybe you need to deal with it, take God's guidance into it and consider it and live for Jesus. అక్కడ రాయబడి ఉన్న ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే దేవుడి కోసం మనం తీసుకొని మనలో చేయాల్సిన మార్పులు తీసివేయాల్సిన విషయాలను గమనించాలి. The last and the final one, what are you passionate about? ఆఖరి విషయం అక్కడ చెప్పి ఉన్నది, మీకు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటి? What are you passionate about? Arts or music or teaching or in medicine or in cooking, in gardening? What are you passionate about? దేన్ని బట్టి మీరు అత్యుత్సాహంలో ఉంటారు? అది ఏదైనా కళాత్మకమైన విషయమా, సంగీతమా, నేర్పించడమా, వంటకమా, దేని గురించి మీకు చాలా ఉత్సాహం ఉంటుంది? Sometimes your passion can become a blessing to God and to people around. ఆమేన్. కొన్నిసార్లు మీకున్న ఆసక్తి అనేది దేవుడికి మరియు మీ చుట్టూ ఉన్న వారికి ఆశీర్వాదకరంగా మారుతుంది. Amen. You need to continue to preach Christ. యేసు ప్రభును బోధించడం కొనసాగించాలి మీరు. You need to continue to live for Him. యేసు ప్రభు కోసం బ్రతకడం కొనసాగించాలి. Hallelujah. And stand as a witness for His glory. ఆయన మహిమార్థమై నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. So misconception number 3 is cleared. All the people are important, not only the ones who speak and share the gospel, but all of us are called to preach it in our areas in the community that we can cause an impact. అయితే మూడవ అపోహ, నిరంతరము దేవుడి సేవల పరిచర్యలోనే ఉండాలనే అపోహ తొలగివేయబడింది. మీరున్న ప్రాంగణంలో, ఉద్యోగంలో దేవుడి యొక్క సువార్తను ప్రకటించవచ్చు. As we move now into the time of communion, బల్లారథంలో మనం ముందుకు వెళ్తుండగా let us introspect our hearts and lives. మన హృదయాలను, మన జీవితాలను పరిశీలిద్దాం. Are we a blessing? Are we confused? What is it, Lord? I have received a direction today. From this time forth, I want to move step by step. మనం ఆశీర్వాదం పొందుకున్న వారిగా ఉన్నామా, అయోమయంలో ఉన్నామా? దేవా, నీ నడిపింపు అడుగడుగున నాకు కావాలి అని అడుగుదాం. Amen. Let's look to the Lord in prayer today. దేవుణ్ణి ప్రార్థనలో అంగీకరిద్దాం. Ask for the Lord's guidance. ఆ నడిపింపు కొరకై ప్రార్థిద్దాం. Let us pray together. కలిసి ప్రార్థిద్దాం. Lord, we say thank you for speaking to us today. దేవా, నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు మాతో మాట్లాడినందుకు. We pray that you would continue to guide us from this time మేము forth. ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, ఇది మొదలుకొని మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తారని. That we would be a person, O Lord, who would cause an impact, and we would also walk in your will, O Lord. దేవా, ప్రభావాన్ని కలిగించే మనుషులుగా నీ యొక్క చిత్తంలో నడుచువారిగా మేము ఉంటామని We ప్రార్థిస్తున్నాం. have received a guidance concerning your will for us. దేవా, నీ చిత్తానుసారంగా మేము ఒక నడిపింపును పొందుకొని ఉన్నాం. Help us, O Lord, from this time forth to walk in step with your spirit, O Lord. దేవా, నడిపించండి మమ్మల్ని ఇది మొదలుకొని మీ యొక్క చిత్తంలో, To walk in step with your guidance, Lord. నీ నడిపింపులో అడుగడుగు వేసేటట్టుగా, That we would obey that prompting, O Lord. నీ యొక్క ప్రేరేపణను అంగీకరించేటట్టుగా, That we would fulfill that call and the will that you have for us. నీ యొక్క పిలుపు, నీ యొక్క చిత్తం మా కొరకై ఉన్నదాన్ని నిర్వర్తించేటట్లుగా, This time forth that there would be no confusions, Lord. ఇది మొదలుకొని మాలో ఎటువంటి అయోమయం ఉండకుండా ఉండును గాక. We thank you that you are our guide. మీరే మా మార్గదర్శిగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. We thank you that you are our helper. మీరు మా సహాయకుడిగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో And all of God's children say, ఆమేన్. Amen. As we move now into the time of communion, if you're born again and accepted the Lord as your personal Savior, you can partake.